அதிசயமாய் தாங்கும் தேவ பிரசன்னம் என்ன நடந்தால் எதிர்கொள்ளுவோம். ஒவ்வொரு நாளிலும் நம் தேவன் நம்முன் சென்று நடத்துவாரே. We want to begin this service in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. A very warm welcome to everyone, wherever you are from whichever country, city or village. We greet you in the name of Jesus. We want to join together and lift up the name of Jesus and praise His name this evening. இந்த ஆராதனையை பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே ஆரம்பிக்க விரும்புகிறோம். இந்த நாளிலும் எந்த தேசத்திலிருந்து அல்லது எந்த பட்டணத்திலிருந்து எந்த கிராமத்திலிருந்து நீங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். நம்ம எல்லாரும் இணைந்து இந்த மாலை வேளையிலே இயேசுவின் நாமத்தை உயர்த்துவோம். We are very happy that you are a part of the service this evening. இந்த மாலை வேளையிலே இந்த ஆராதனையில் எங்களோடு கூட நீங்கள் இணைந்திருப்பதை குறித்து நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். God has given us a wonderful opportunity to join together and lift up His name this evening. இந்த மாலை வேளையிலே இயேசுவினுடைய நாமத்தை எல்லாரும் இணைந்து உயர்த்தத்தக்கதாக கர்த்தர் ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரே, அதற்காக நம்ம தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். Wherever you are right now, இப்பொழுது நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் let us join together and begin to praise Jesus. நம்ம எல்லாரும் இணைந்து இயேசுவின் நாமத்தை உயர்த்த ஆரம்பிப்போம். Maybe you are gathered together as families. ஒருவேளை நீங்கள் குடும்பமாக இந்த வேளையிலே இணைந்து அமர்ந்திருக்கலாம். Maybe you are gathered together as friends together in a certain place. ஒருவேளை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலே நண்பர்களாக நீங்கள் அமர்ந்திருக்கலாம். Wherever you are, our God is Spirit and He's there amongst us this evening. நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த மாலை வேளையில் நம்முடைய தேவன் ஆவியானவராய் இருக்கிறபடினால எல்லா இடங்களிலும் அவர் வாசம் பண்ணக்கூடியவராய் இருக்கிறார். My Jesus, my Savior. என் இயேசுவே, என் இரட்சகரே. Lord, there is none like you. ஆண்டவரே, உம்மை போல யாருமே இல்லை. All of my days I will praise you. என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் உம்முடைய நாமத்தை நான் துதிப்பேன். This is what we want to begin with and sing to the Lord this evening. இந்த வார்த்தைகளை தான் இப்பொழுது நாம் சொல்லி தேவனை ஆராதிக்க விரும்புகிறோம். Our Lord is a resurrected King. நம்முடைய தேவன் உயிர்த்தெழுந்த ராஜாவாய் இருக்கிறார். Because He's alive, He will do certain things even this evening. அவர் உயிரோடு இருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறபடினால இந்த மாலை வேளையிலும் ஒரு சில காரியங்களை அவரால் நம்ம மத்தியிலே செய்ய முடியும். He will speak to us. He will listen to our prayers and intercessions. அவர் நம்மோடு கூட பேசுவார். நம்முடைய எல்லா விதமான பரிந்து பேசின ஜெபத்தையும் நம்முடைய சத்தத்தையும் அவர் கேட்பார். He will act wherever He finds it necessary. எந்தெந்த இடங்களிலெல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ அந்த இடங்களிலே அவர் செயல்படுவார். We can surely trust the name of the Lord this evening. கர்த்தராகிய இயேசுவை இந்த மாலை வேளையிலே நாம் நம்ப முடியும். My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy and the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Let us just lift up our voice and lift up our hands and begin to worship Jesus. நம்முடைய கரங்களின் சத்தத்தை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தை உயர்த்த ஆரம்பிக்கலாம். My Jesus,
my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise that we have in Jesus. இயேசுவுக்குள்ளாக நாம் பெற்ற வாக்குத்தத்தங்களுக்கு ஈடாக இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை. You can together to just express a love to the Lord Jesus this evening. கர்த்தராகிய இயேசுவினிடத்தில் இந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும்படியாக நாம் கூடி We வந்திருக்கிறோம். just want to experience and enjoy His presence. அவருடைய பிரசன்னத்தை அனுபவிக்கவும் அவருடைய பிரசன்னத்திலே களி கூறவும் நாம் அவருடைய பிரசன்னத்திற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். There is protection and provision in His presence. அவருடைய பிரசன்னத்திலே நமக்கு பாதுகாப்பு உண்டு, போஷாக்கு உண்டு. Maybe you have deepest needs that no man can address this evening. ஒருவேளை இந்த மாலை வேளையிலே எந்த மனிதனும் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு ஆழமான தேவைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கலாம். But God says, I am your friend. I am near you today. ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறார், நான் உன்னுடைய நண்பனாக உன்னுடைய அருகிலே வந்திருக்கிறேன். I am your loving Father. நான் உன்னை நேசிக்கிற தகப்பனாக வந்திருக்கிறேன். I am your elder brother who understands you. உன்னுடைய மூத்த குமாரனாக இயேசுவாக உன்னை புரிந்து கொள்கிற ஒரு நபராக உன்னிடத்தில் நான் வந்திருக்கிறேன். I want to comfort you but also encourage you. நான் உன்னை ஆறுதல் படுத்த விரும்புகிறேன், அதே வேளையிலே உன்னை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். And just we want to come before this Lord today. இந்த தேவனுக்கு முன்பாக இன்றைக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். And we want to express our love and gratitude to this God. இந்த தேவனுக்கு முன்பாக நம் நன்றியுள்ள உணர்வுடையவர்களாக நம்முடைய அன்பை தெரிவிப்பவர்களாக அவருடைய பிரசன்னத்திலே For all that He has given into our lives till this evening. இந்த மாலை வேளை வரைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் நமக்கு கொடுத்த எல்லாவற்றுக்காக, For what He has been in our lives till today. இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருந்திருக்கிறாரோ அதற்காக I come before you today. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு உமக்கு முன்பாக வந்திருக்கிறேன். And there's just one thing that I want to say. ஆண்டவரே, ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் உமக்கு முன்பாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Thank you, Lord. கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி. Thank you, Lord. கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி. Let us really sing this song with a heart of gratitude. நன்றி உணர்வோடு கூட இந்த பாடலை பாட. For you today. And there's just one thing I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I
I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, I Lord. just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, With a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just Sing wanna, thank you, I Lord. just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I Just want to thank you, Lord. thank you, Lord. முன்னே வருகிறேன், ஒன்றே ஒன்றை நான் சொல்ல வந்தேன். நன்றி தேவா, நன்றி தேவா, நீ தந்த ஆசைக்காக, நீ தந்த எல்லாவற்றிற்காக. நன்றி தேவா, நன்றி தேவா, முழுவதோடே துதிப்பாட்டோடே கரங்கள் விரித்து உமையை துதிப்பேன். நன்றி தேவா, உமக்கென்றும் நன்றி தேவா, நன்றி தேவா, உமக்கென்றும் நன்றி தேவா, நன்றி தேவா. நீ செய்த நன்மைக்காக என் மீதுள்ள நிச்சயம் வெளிச்சம் தந்தே. நன்றி தேவா, நன்றி தேவா, என் பாவம் வெட்கம் நீங்கி வியாதியை மாற்றி சுகமாக்கினீரே. நன்றி தேவா, நன்றி தேவா, முழு மனதோடே துதிப்பாட்டோடே கரங்கள் விரித்து உமையை துதிப்பேன். நன்றி தேவா, உமக்கென்றும் நன்றி தேவா, என்றும் நன்றி தேவா. நன்றி தேவா, உமக்கென்றும் நன்றி தேவா, நன்றி தேவா. முழு மனதோடே துதிப்பாட்டோடே கரங்கள் விரித்து உமையை துதிப்பேன். நன்றி தேவா, உமக்கென்றும் நன்றி தேவா,
come in the presence of God this evening, இந்த மாலை வேளையில தேவ பிரசன்னத்துக்கு நேராக நாம் வரும் பொழுது looking back into our lives, we can just say, Lord, thank you for everything. நம்முடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கும் பொழுது நாம் ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் தேவ சமூகத்தில் சொல்ல முடியும். தேவனே உமக்கு நன்றி. From the time God interrupted into our sinful lives one day, நம்முடைய பாவமான வாழ்க்கையில ஒரு நாள் தேவன் ஊடுருவிய அந்த நாளிலிருந்து until this very evening, இந்த மாலை நேரத்தின் இந்த நொடி பொழுது வரை God has always been good to each one of us. நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் நல்லவராகவே இருந்திருக்கிறார். Because He's a good God. ஏனென்றால் அவர் நல்ல தேவனாய் இருக்கிறபடினாலே. Because He's the truth and the way and the life. அவர் சத்தியமும் ஜீவனும் வழியுமாய் இருக்கிறபடினாலே. So we just want to say, Lord, I want to be with you forever. ஆண்டவரே உம்மோடு கூட என்றென்றைக்குமாக நான் இருக்க விரும்புகிறேன். This is the deepest desire of my heart. இதுதான் என்னுடைய உள்ளத்தினுடைய ஆழமான ஒரு வாஞ்சையாய் இருக்கிறது. I want to do your will. And this is the craving of my heart this evening. ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தத்தை நான் செய்து முடிக்க விரும்புகிறேன். இதுதான் இந்த மாலை வேளையிலே என் உள்ளத்தினுடைய ஆழமான வாஞ்சையாய் இருக்கிறது. As we sing this Tamil song, maybe you do not know this Tamil song. இந்த தமிழ் பாடலை இப்பொழுது பாடும் பொழுது ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த தமிழ் மொழி பாடல் தெரியாமல் இருக்கலாம். We just want to express our real desire to be together with God. ஆனால் இந்த நேரத்திலே நம்முடைய உள்ளத்தினுடைய உண்மையான வாஞ்சையை தேவ சமூகத்தில் வெளிப்படுத்துவோம். இருப்பது உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, உன் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. உன்னோடு இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. இசையா தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். இசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே எனக்காக யாவையும் செய்பவரே, செய்து முடிப்பவரே. எனக்காக யாவையும் செய்பவரே, செய்து முடிப்பவரே. என் பாரங்கள் என் சுமைகள், என் பாரங்கள் என் சுமைகள் உன் பாதத்தில் இறக்கி வைத்தேன். உன் பாதத்தில் இறக்கி வைத்தேன். இசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். இசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். இரக்கமும் உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் கிருபையும் உள்ளவரே. இரக்கமும் உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் கிருபையும் உள்ளவரே. என் ஜீவனை அழிவில் நின்று என் ஜீவனை அழிவில் நின்று மீட்டவரே, என் மீட்பரே.
இசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ள இசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே. எபினேசரே எல்லெலியோ என்றுமே உயர்ந்தவரே. எபினேசரே எல்லெலியோ என்றுமே உயர்ந்தவரே. எல் ஷடாய் சர்வவல்லவரே. எல் ஷடாய் சர்வவல்லவரே. எல்லோரே காண்பவரே. எல்லோரே காண்பவரே. இசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே. இசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே. மன்னிப்பதில் வள்ளல் நீரே, சுகம் தரும் தெய்வம் நீரே. மன்னிப்பதில் வள்ளல் நீரே, சுகம் தரும் தெய்வம் நீரே. உம் அன்பையும் இரக்கத்தையும் உம் அன்பையும் இரக்கத்தையும் மணிமுடியா சூட்டுகின்றே. மணிமுடியா சூட்டுகின்றே. இசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே. இசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே. ஓடு இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. உம்மோடு இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. Father, we thank you for your wonderful presence this evening. ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையின் அற்புதமான பிரசன்னத்துக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. Lord, I want to thank you for this privilege of knowing you personally in our lives. ஆண்டவரே, எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே உம்மை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்தீரே, அதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, I thank you that we can ever come into your holy presence every time we need to and we want to. ஆண்டவரே, எப்பொழுதெல்லாம் நாங்கள் ஆசைப்படுகிறோமோ, எப்பொழுதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையோ, அப்பொழுதெல்லாம் உம்முடைய பிரசன்னத்துக்கு எங்களால் வர முடியும். Lord, I thank you for your wonderful work of salvation on our lives. ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீர் கொடுத்திருக்கிறதான இந்த அற்புதமான ரட்சிப்பின் கிரியைகளுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Father, I pray that you speak through your word this evening.
பிதாவே உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக இந்த மாலை வேளையில் எங்கள் மத்தியில் நீர் பேசும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன். Holy Spirit of God, I pray that you lead us into all the truth. பரிசுத்தாவியான தேவனே சகல சத்தியத்திற்குள்ளாக நீர் எங்களை நடத்தும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன். Let the name of Jesus alone be glorified. இயேசுவின் நாமம் மாத்திரமே எங்கள் மத்தியிலே மகிமைப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, I pray that you open the eyes of our hearts this evening, ஆண்டவரே இந்த மாலை வேளையில் எங்களுடைய மனக்கண்களை நீர் திறக்கும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன். so that we can see the chances of reaping all across the nations tonight. ஆண்டவரே இதன் மூலமாக தேசமெங்கிலும் அறுவடைக்கான வாய்ப்புகளை நாங்கள் கண்டுகொள்ளத்தக்கதாக ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு உதவி Lord, செய்யும். I thank you that your Holy Spirit is at work in every nation of this world right now. ஆண்டவரே இந்த வேளையிலும் உலகத்தின் எல்லா தேசங்களிலும் பரிசுத்தாவியான தேவனே நீர் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறபடியால் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, I thank you that we can be a part of your farming this evening. ஆண்டவரே உம்முடைய இந்த அறுவடையின் நிலத்திலே எங்களுக்கும் ஒரு பங்கை கொடுத்தபடியால் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. I want to speak to you from John chapter 4 this evening. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து உங்கள் மத்தியிலே இந்த மாலை வேளையில் நான் பேச விரும்புகிறேன். You know, when you think about the present situation in all the nations of the world, தற்பொழுது உலகத்தின் தேசங்களுடைய நிலைமையை நாம் யோசித்து பார்க்கும் பொழுது, you know, in many countries like India, we cannot worship together because of the lockdown throughout the nation. இந்தியாவை போன்ற தேசங்களிலே தற்போது உலகமெங்கிலும் இருக்கிறதான இந்த ஊரடங்கு நிமித்தமாக நாம் ஒன்றாக கூடி தேவனை ஆராதிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். Conditions have been relaxed in many nations, but in India it's still the same. தற்பொழுது உலகத்தின் தேசங்களிலே பல இடங்களிலே இப்பொழுது அந்த சட்டங்களானது தளர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் இந்தியாவை போன்ற தேசங்களிலே இன்னும் அதை செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது. We may think, is the work of God and salvation and evangelism come to a halt right now due to this problem? ஒருவேளை நம்ம நினைக்கலாம் தற்போது இருக்கிற பிரச்சனை நிமித்தமாக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அந்த ரட்சிப்பின் கிரியையும் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அந்த வல்லமையான செயல்களும் இப்பொழுது ஒருவேளை முடிவுக்கு வந்துவிட்டதோ என்று நாம் நினைக்கலாம். Because the church is not able to gather together. ஏனென்றால் இப்பொழுது சபையானது ஒன்றாக கூட முடியாத நிலைமையிலே காணப்படுகிறது. We may come to the conclusion and say, oh, we cannot do anything right now. நாம் ஒருவேளை ஒரு முடிவுக்கு வந்து விடலாம், இனிமேல் நம்மால் எதையுமே செய்ய முடியாதா? I personally believe the gospel can never be chained. நான் சொல்லுகிறேன், சுவிசேஷமானது ஒருபோதும் கட்டப்படவே முடியாது. You know, whatever may happen in this world, இந்த உலகத்திலே எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நேர்ந்தாலும் the gospel will keep on spreading all across the nations. சுவிசேஷமானது எப்பொழுதும் தேசங்களுக்குள்ளே அது ஊடுருவிக் கொண்டேதான் இருக்கும். One of the reasons is you don't reach people only through mass evangelism. நான் ஏன் இந்த காரணத்தை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால், நீங்கள் ஒருவேளை ஒரு பெரிய கூட்டத்தின் மத்தியிலே சுவிசேஷத்தை உங்களால் பிரசங்கிக்க முடியாமல் இருக்கலாம். You know, I am not against big evangelistic crusades. பெரிய நற்செய்தி கூட்டங்களுக்கு நான் எதிரானவன் அல்ல. But when you ask people today in the Church of Jesus, ஆனால் இன்றைக்கு இயேசுவின் சபையிலே மக்களை பார்த்து நீங்கள் கேட்கும் பொழுது, most of the people came to the Church of Jesus through personal evangelism. நம்மில் அநேகர் தனிப்பட்ட சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாகத்தான் அநேகர் நாம் சபைக்கு வந்திருப்போம். Through personal friendships, தனிப்பட்ட நட்பின் மூலமாக, personal invitations. தனிப்பட்ட அழைப்பின் நிமித்தமாக. You know, I've asked this question again and again to many Christians. இந்த கேள்விகளை அநேக கிறிஸ்தவ மத்தியில நான் திரும்ப கேட்டிருக்கிறேன். You know, but the most of the people come to Christ today through personal evangelism. நம்மில் அநேகர் கிறிஸ்துவினிடத்தில் வருகிறதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னவென்றால் தனியால் சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாக. So even during the time of this lockdown, இப்பொழுது இந்த ஊரடங்கின் மத்தியில் கூட everyone who knows Jesus, இயேசுவை அறிந்திருக்கிற எல்லாருமே, everyone can open their mouths and speak about Jesus with their friends and relatives and family members and neighbors. எல்லாருமே நம்முடைய வாய்களை திறந்து நம்முடைய குடும்பத்தின் மத்தியிலே, நண்பர்கள் மத்தியிலே, உறவினர்கள் மத்தியிலே, அண்டை அயலகத்தார் மத்தியிலே வாய்களை திறந்து இயேசுவின் சுவிசேஷத்தை நாம் பேசலாம். I will read from verse 30 now. இப்பொழுது 30வது வசனத்திலிருந்து உங்களுக்காக நான் They வாசிக்கிறேன். came out of the town and made their way toward him. Meanwhile his disciples urged him, Rabbi, eat something. But he said to them, I have food to eat that you know nothing about. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Thus the saying, one sows and another reaps, is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of the labor. Many of the Samaritans from the town believed in him,
because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." After the 2 days, he left for Galilee. அப்பொழுது அவர்கள் ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள். இப்படி நடக்கையில் சீஷர்கள் அவரை நோக்கி, "ரபி, போஜனம் பண்ணும்" என்று வேண்டிக் கொண்டார்கள். அதற்கு அவர், "நான் புசிப்பதற்கு நீங்கள் அறியாத ஒரு போஜனம் எனக்கு உண்டு" என்றார். அப்பொழுது சீஷர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்து, "யாராவது அவருக்கு போஜனம் கொண்டு வந்திருப்பானோ" என்றார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, "நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாயிருக்கிறது. அறுப்பு காலம் வருகிறதற்கு இன்னும் 4 மாதம் செல்லும் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறது இல்லையா? இதோ வயல் நிலங்கள் இப்பொழுதே அறுப்புக்கு விளைந்திருக்கிறது என்று உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். விதைக்கிறவனும் அறுக்கிறவனுமாகிய இருவரும் ஒருமித்து சந்தோஷப்படத்தக்கதாக அறுக்கிறவன் கூலியை வாங்கி நித்திய ஜீவனுக்காக பலனை சேர்த்துக் கொள்கிறான். விதைக்கிறவன் ஒருவன், அறுக்கிறவன் ஒருவன் என்கிற மெய்யான வழக்குச் சொல் இதனாலே விளங்குகிறது. நீங்கள் பிரயாசப்பட்டு பயிரிடாதே அறுக்க நான் உங்களை அனுப்பினேன். மற்றவர்கள் பிரயாசப்பட்டார்கள், அவருடைய பிரயாசத்தின் பலனை நீங்கள் பெற்றீர்கள் என்றார். நான் செய்த எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொன்னார் என்று சாட்சி சொன்ன அந்த ஸ்திரீயினுடைய வார்த்தை நிமித்தம் அந்த ஊரில் உள்ள சமாரியரில் அநேகர் அவர் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களானார்கள். சமாரியர் அவரிடத்தில் வந்து தங்களிடத்தில் தங்க வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள். அவர் 2 நாள் அங்கே தங்கினார். அப்பொழுது அவருடைய உபதேசத்து நிமித்தம் இன்னும் அநேகம் பேர் விசுவாசித்து அந்த ஸ்திரீயை நோக்கி, "உன் சொல்லி நிமித்தம் அல்ல, அவருடைய உபதேசத்தை நாங்களே கேட்டு அவர் மெய்யாய் கிறிஸ்துவாகிய உலக ரட்சகர் என்று அறிந்து விசுவாசிக்கிறோம்" என்றார்கள். 2 நாளைக்கு பின்பு அவர் அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு கலிலேயாவுக்கு போனார். You know, in the beginning of this chapter, you meet Jesus as a friend, as a non-racist. இந்த அதிகாரத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே இயேசுவை ஒரு நண்பனாக, ஒரு இனவெறி இல்லாத ஒரு நபராக, You meet him as an evangelist, as a teacher, and a person who has the living water. ஒரு சுவிசேஷராக, ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நபராக. He's a prophet, and he's a person who knows what is real worship, true worship is all about. தீர்க்கதரிசியாக உண்மையான ஆராதனை என்றால் என்ன என்று அறிந்த ஒரு நபராக. And at the last, he reveals himself as the Messiah. இறுதியில் தன்னை ஒரு மேசியாவாக அங்கே வெளிப்படுத்துகிறார். The Messiah whom the Old Testament is speaking. Throughout the Old Testament, you speak about the coming of the Messiah. பழைய ஏற்பாட்டு முழுவதுமே வரப்போகிறதான மேசியாவை குறித்து பேசுகிறது. And before this Jesus, there is a woman now. இந்த இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்பாக ஒரு ஸ்திரீ நின்று கொண்டிருக்கிறாள். She's already spent her life in 5 families. ஏற்கனவே தன்னுடைய வாழ்க்கையை 5 குடும்பத்திலே செலவழித்து போட்டிருக்கிறாள். She has already married with 5 men in her life. ஏற்கனவே 5 ஆண்களை தன்னுடைய வாழ்விலே அவள் திருமணம் செய்திருக்கிறாள். Every time disappointment, disappointment, disappointment. ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஏமாற்றம், ஏமாற்றம், ஏமாற்றம். There was nothing that happened what she really expected from this marriage. இந்த திருமணத்திலிருந்து அவள் உண்மையிலே என்ன எதிர்பார்த்தாலோ அது அவளுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. I don't know what she was expecting from a marriage. உண்மையாகவே ஒரு திருமணத்திலிருந்து இந்த பெண் எதை எதிர்பார்த்தாலோ எனக்கு தெரியவில்லை. But now all the 5 marriages have disappointed her. இப்பொழுதோ 5 திருமணங்களுமே அவளை கைவிட்டு விட்டது. And then she came to a conclusion in her personal life. கடைசியாக தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ஒரு முடிவுக்கு அவள் வந்தாள். I don't want to be disappointed again. இனிமேல் நான் ஏமாற்றப்பட விரும்பவில்லை. In my life I will never trust another man and a marriage once again in my life. இன்னொரு முறை எந்த ஒரு ஆணையோ அல்லது எந்த ஒரு திருமணத்தையோ நான் நம்ப விரும்பவில்லை. I will just live with this person but I will never get married. இந்த நபரோடு கூட இனிமே நான் வாழ்வேன், ஆனால் இந்த நபரை நான் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை. 5 marriages behind her. அவளுக்கு பின்பாக ஏற்கனவே 5 திருமணங்கள் முடிந்துவிட்டது. And now with the 6th man she's just living a live-in relationship, so to say. 6வது நபரோடு கூட அவள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். You know, you see Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world on one side. ஒரு பக்கத்திலே உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டியாக இயேசு கிறிஸ்து நின்று கொண்டிருக்கிறார். He is a Jew and he is from the Jewish nation, a nation that has been
chosen by God to bless the nations of this world. அவர் ஒரு யூதனாக இருக்கிறார். இந்த உலகத்தின் தேசங்களை ஆசீர்வதிக்க தேவன் தெரிந்து கொண்டதான தேசத்தை அவர் சேர்ந்தவர். And before him this lady who has lost everything in her personal life. அவருக்கு முன்பாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டதான ஒரு ஸ்திரீ நின்று Her கொண்டிருக்கிறார். reputation is gone, her name is gone. அவருடைய பெயர் புகழ் எல்லாம் போய்விட்டது. No one respects her in society. சமுதாயத்திலே யாரும் அவளை மதிப்பதில்லை. Everyone points the fingers and say, hey, this is the sinful woman now. எல்லாருமே தன்னுடைய விரலை அவளுக்கு நேராக நீட்டி இதோ பாவியான ஸ்திரீ என்று சொல்லி எல்லாரும் அவளை பார்த்து பேசினார்கள். And then she belongs to a race which is not being respected by the Jews of those days. இன்னொரு புறத்துல பார்க்கும் பொழுது அந்த கால யூதர்களால் மதிக்கப்படாத ஒரு இனத்தை அவள் சேர்ந்த ஒரு நபராயிருந்தார். Jesus came to fulfill the promises and the purposes of God in this world. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களையும் தேவனுடைய நோக்கங்களையும் நிறைவேற்றும்படியாக வந்தார். He said, after I am raised, I will draw all men unto myself. நான் பூமியிலிருந்து உயர்த்தப்பட்டவுடனே எல்லா மனுஷரையும் என்னிடத்திற்கு நான் இழுத்துக் கொள்வேன் என்று சொன்னார். It is really astonishing that Jesus calls being crucified being lifted up. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படுகிறதான அந்த நிகழ்வை நான் பூமியிலிருந்து உயர்த்தப்பட்ட சம்பவம் என்று சொல்வது உண்மையாகவே ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு விஷயம். Every time I read about this, I am really surprised how Jesus describes the cross in his life. ஒவ்வொரு முறையும் நான் இதை வாசிக்கும் பொழுது சிலுவையை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்து எப்படி விவரிக்கிறார் என்பது என்னை மிகவும் ஆச்சரியப்படுத்துகிறது. After I am lifted up, I will draw all men unto myself. நான் பூமியிலிருந்து உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் பொழுது எல்லாரையும் என்னிடத்தில் இழுத்துக் கொள்வேன் என்று And சொன்னார். Jesus knows this includes even Samaria. இயேசு கிறிஸ்துக்கு அந்த சூழ்நிலை நிச்சயமாக தெரியும். இது சமாரியாவின் சேர்த்துத்தான் அவர் சொன்னார். One day the gospel must be preached in Samaria. ஒரு நாள் சமாரியாவிலே தேவனுடைய சுவிசேஷம் பறைசாற்றப்பட வேண்டும். Thousands of people will be coming to me one day and they'll put their trust on me. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒரு நாள் என்னிடத்திற்கு வந்து தங்களுடைய நம்பிக்கையை என் மீது வைப்பார்கள். One day evangelist Philip and apostles John and Peter will be going into this region. ஒரு நாள் சுவிசேஷனாகிய பிலிப்பும் யாக்கோபும் யோவானும் இந்த பகுதியிலே சென்று சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க After the ஆரம்பித்தார்கள். outpouring of the Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஊற்றப்படுதலுக்கு பின்பாக John and Peter will go into this region to introduce the Holy Spirit to the Samaritans. பேதுருவும் யோவானும் அங்கே சென்று பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை பற்றி அவர்களிடத்திலே சொல்லத் தொடங்குவார்கள். God has a plan for every nation of this world. இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா தேசங்களுக்குமே தேவன் ஒரு நோக்கத்தை So வைத்திருக்கிறார். now he says, I had to go through Samaria. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், நான் சமாரியாவின் வழியாக போக வேண்டும். It was a pre-planned strategy of God to reach this part of the world. உலகத்தினுடைய இந்த குறிப்பிட்ட பகுதியை சந்திக்கும்படியாக தேவன் தாம் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி அந்த நாளிலே செயல்படத் தொடங்கினார். Nothing happens in our lives just through coincidences. உங்களுக்கு தெரியுமா, தற்செயலாக நம்முடைய வாழ்க்கையில எதுவுமே நடப்பது கிடையாது. Sometimes we think, hey, that was just a coincidence. சில வேளை நாம் நினைப்போம் ஏதோ இது தற்செயலாக நடந்த ஒரு காரியம். No, nothing happens in our life through coincidences. இல்லை, தற்செயலாக எந்த காரியமே நம்முடைய வாழ்க்கையில நடப்பதில்லை. Jesus knew there is a plan of God over this region of Samaria. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும் இந்த சமாரியாவின் பகுதியிலே தேவனுடைய திட்டம் உண்டு. So I need to go to this area right now. அதனால் இந்த சமாரியாவுக்கு நான் செல்ல வேண்டும். Trouble is brewing in Judea now. இப்பொழுது யூதாயாவிலே பிரச்சனைகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. I can walk down the coast and avoid Samaria. நான் கடலோரமாக நடந்து சமாரியாவை நான் விலக்கி செல்ல முடியும். No Jew will normally go through Samaria. எந்த யூதனும் சாதாரணமாக சமாரியாவின் வழியாக பிரயாணம் பண்ண But மாட்டான். I will go through this area because I know the purpose of the Father, Heavenly Father in my life. ஆனால் நான் சமாரியாவின் வழியாய் செல்ல போகிறேன் ஏனென்றால் பரலோக பிதாவினுடைய திட்டம் என்ன என்று சொல்லி நான் If அறிந்திருக்கிறேன். I would say a few words about the Samaritans, சமாரியார்களை குறித்து ஒரு சில காரியத்தை உங்கள் மத்தியில் it was சொல்ல a விரும்புகிறேன். mixed race that the Jews never respected. பொதுவாகவே யூதர்கள் மதிக்காத ஒரு கலப்பினத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த சமாரியர்கள். 732 before Christ, இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்பாக கிமு 732 when the Assyrians came into northern Israel, அசீரியர்கள் வடக்கு இஸ்ரவேலுக்குள்ளே நுழைந்த பொழுது when they captured the entire 10 tribes of that area of Israel, அந்த இஸ்ரவேல் பகுதியினுடைய முழு பகுதிகளையும் அவர்கள் ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பித்தார்கள். not only they captured, they also destroyed and enslaved about 90% of the people and carried them away. அவர்கள் அந்த பகுதியை அழித்து போட்டது மாத்திரமல்ல, அதனுடைய 10 கோத்திரங்களை சிறை கைதிகளாக பிடித்துக் கொண்டு தங்களுடைய தேசத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டார்கள். Every person who could have been who can help in some other way, in one way or the other in Assyria, was carried away. அசீரியாவிலே தங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்திலே உதவியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று நினைத்த எல்லாரையுமே அவர்கள் சிறைப்பிடித்து கொண்டு போய் The விட்டார்கள். rest of the people were not much of use to the Assyrians. மீதியாக இருந்தவர்கள்
அவர்கள் அசீரியர்களுக்கு உபயோகமானவர்கள் So அல்ல. they said, okay, you can stay in this area also in the future. அப்பொழுது சொல்லிவிட்டார்கள், நீங்கள் எங்களுக்கு உபயோகமற்றவர்களாய் இருக்கிறபடினால இதே இடத்திலே நீங்கள் தொடர்ந்து Not வசிக்கலாம். only the remaining people were left behind to live there, அவர்கள் மீதியா இருக்கிற ஜனங்கள் அங்கே மீதியாக விடப்பட்டு வாழ விடப்பட்டது மாத்திரமல்ல, they also brought Assyrians who were not much needed in their country back to this area. அதே போல அசீரியாவிலே தங்களுக்கு உபயோகமல்லாத அசீரியர்களையும் கொண்டு வந்து அந்த இடத்திலே விட்டார்கள். And then the entire mixing of these races began in that area. இப்பொழுது இந்த ரெண்டு இனமுமே ஒன்றுக்கொன்று கலக்க The ஆரம்பித்தது. Jews got married to the Samaritans. யூதர்கள் சமாரியர்களோடு திருமணம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். And the problem for the Jews was they hated these Samaritans. இந்த யூதர்களுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் சமாரியர்களை அவர்கள் வெறுத்தார்கள். You know, Jesus spoke about the good Samaritan, as you can know, இயேசு கிறிஸ்து இந்த நல்ல சமாரியனை பற்றி பேசியிருக்கிறார், உங்களுக்கு தெரியும். because Jesus knew how much the Jewish nation hated these people. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த இனமானது எந்த அளவுக்கு சமாரியர்களை வெறுத்தார்கள் என்று சொல்லி இயேசுவுக்கு நன்றாக And தெரியும். when after the Babylonian captivity, இந்த பாபிலோனுடைய சிறைப்பிடித்தலுக்கு when the பின்பாக Jews wanted to rebuild the temple at Jerusalem, மறுபடியும் யூதர்கள் வந்து எருசலேமிலே தங்களுடைய ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று the நினைத்தபோது Samaritans did not like this idea, சமாரியர்களுக்கு அந்த எண்ணம் பிடிக்கவே இல்லை. because they said, we will stand against this building project, we will never allow this to happen. சமாரியர்கள் இப்பொழுது இந்த மதில்களை கட்டத் தொடங்குகிறார்களே, இதற்கு எதிராக நாங்கள் எதிர்த்து நிற்போம் என்று சொல்லி அவர்கள் எதிர்த்து நின்றார்கள். Not only this was a racial problem, இது ஒரு இனப்பிரச்சனை but மாத்திரமல்ல, also a spiritual problem between the Jews and the Samaritans. இது சமாரியர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் நடுவிலே ஒரு ஆவிக்குரிய பிரச்சனையாகவும் இருந்தது. And one side you will say, oh, this lady is a very sinful lady. ஒருமுறை அவர்கள் சொன்னார்கள், இந்த ஸ்திரீ மிகவும் பாவியான ஒரு ஸ்திரீ. But now, even when it comes to spirituality, ஆனால் ஆவிக்குரிய நிலைமை என்று வரும்பொழுது they normally believe that Abraham sacrificed Isaac on this Mount Gerizim and not in Mount Moriah. அவர்கள் நம்பின காரியம் என்னவென்று சொன்னால், ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பலியிடும் பொழுது மோரியா மலையில் அல்ல, ஆனால் கெர்சிம் மலையிலே தான் பலியிட்டார் என்று சொல்லி சமாரியர்கள் நம்பி வந்தார்கள். They only believed in the first 5 books of the Bible. அவர்கள் வேதத்தினுடைய முதல் 5 புத்தகங்களை மட்டுமே விசுவாசித்தார்கள். And when the temple in Jerusalem was being built, எருசலேமிலே தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்பட்ட பொழுது they said, we will stand against this idea. அவர்கள் சொன்னார்கள், நாங்கள் இந்த எண்ணத்திற்கு விரோதமாக When எதிர்த்து you go to நிற்போம். Nehemiah chapter 4, you will read this. நீங்கள் நெகேமியாவின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்திற்கு செல்லும் பொழுது இதை நீங்கள் Actually, they were வாசிக்கலாம். scoffing and making fun about the idea of the Jews. அவர்கள் யூதர்களுடைய இந்த காரியத்தை குறித்து அவர்கள் சக்கந்தம் பண்ணினார்கள், அவர்களை பரியாசம் பண்ணினார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். We will see how this temple is going to be built. எப்படி இந்த தேவாலயம் மறுபடியும் கட்டப்படும் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். This lady has been ostracized in her own society. இந்த சகோதரி அந்த சொந்த சமுதாயத்திலே எல்லாராலும் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நபர். She is full of shame in her personal life. தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே முற்றிலும் வெட்கத்தினால் நிறைந்த ஒரு நபர். But she has to go to the well every day to fetch water for herself. ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட தேவைக்காக தண்ணீரை எடுக்கும்படியாக அவள் கிணற்றுக்கு செல்ல வேண்டும். You know, normally people who have lived with wells know this very, very well. சாதாரணமாக கிணற்றை பயன்படுத்தியவர்களுக்கு இது நன்றாக தெரியும். When I was a child, there were no pumps or no electricity, no pipelines here, even in this Trichy. நான் சிறுபிள்ளையாக இருந்த பொழுது இப்பொழுது இருக்கிறது போல மின்சாரமோ அல்லது குழாய் தண்ணீரோ அந்த நாட்களிலே கிடையாது. Everything has to come from the well. எல்லாமே கிணற்றிலிருந்து தான் எடுக்க வேண்டும். And normally my parents used to say, we must go early in the morning for fresh water. சாதாரணமாக என்னுடைய பெற்றோர்கள் சொல்லுவார்கள், நல்ல சுத்தமான தண்ணி எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தெளிந்த தண்ணீரை எடுப்பதற்கு முதல்ல அதிகாலையிலே செல்ல வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். So we used to go at 4 o'clock or 4:30 and fetch the fresh water out of the well. அதனால அதிகாலை 4 மணிக்கு 4:30 மணிக்கெல்லாம் சென்று தெளிந்த தண்ணீரை கிணற்றிலிருந்து எடுக்க செல்லுவோம். Our family used to wait till late in the evening. அல்லது எங்களுடைய குடும்பம் மாலை வேளையிலே மிகவும் தாமதமாகும் வரைக்கும் காத்திருப்பார்கள். But this lady had a problem now. ஆனால் இந்த சகோதரிக்கு ஒரு பிரச்சனை உண்டு. If I go to the well early in the morning, இந்த பெண் காலையிலே கிணற்றுக்கு செல்வாள் என்று a சொன்னால் lot of other women from my society will come there. என்னுடைய சமுதாயத்தில் இருக்கிற மற்ற பெண்கள் அந்த இடத்திலே வருவார்கள். They will be speaking against me. அவர்கள் எனக்கு விரோதமாக பேச They will தொடங்குவார்கள். be pointing fingers. அவர்கள் என்னை நோக்கி விரல் நீட்ட ஆரம்பிப்பார்கள். Hey, there comes a lady with the 5 husbands already. ஓ, ஏற்கனவே 5 முறை திருமணம் பண்ண 5 கணவர் உள்ள அந்த பெண் வருகிறாள் என்று Oh, சொல்லுவார். there comes a lady who is living with a man right now. இப்பொழுது மறுபடியும் இன்னொரு ஆணோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பெண் இவள்தான் என்று There will be சொல்லுவார். a lot of gossip there beside the well right now. அப்பொழுது கிணற்று பக்கத்திலே என்னை குறித்து ஏராளமான காரியங்கள் வதந்திகள் பேசப்படும். So she said, no, I'll rather go in the middle of the day. அவள் நினைத்தாள், நான்
பேசாமல் மதிய நேரத்திலே நான் கிணற்றுக்கு I போகிறேன். just don't want to see anyone. யாரையும் நான் பார்க்க விரும்பவில்லை. I've seen this again and again in the lives of many people. அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே இதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். Those who have been continuously offended by other people. தொடர்ந்து மற்றவர்களால வேதனைப்படுத்தப்படுகிற அல்லது சங்கடப்படுத்தப்படுகிற நபர்கள். If a person is being continuously hurt in their personal lives, ஒரு நபர் தனிப்பட்ட விதத்திலே தொடர்ந்து மற்றவர்களால காயப்படுத்தப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் என்று சொன்னார். in order to avert this hurting of their personal lives, தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே இன்னும் காயப்படாதபடி they will just try to avoid these people. அவர்கள் அந்த ஜனங்களை தவிர்த்து விட முயற்சிப்பார்கள். I don't want to meet this person. எப்படியாவது இந்த நபரை நான் சந்திக்காமல் இருந்தால் நல்லது. I don't want to work with this person. இந்த நபரோடு குறிப்பிட்ட நபரோடு கூட நான் வேலை செய்யாமல் இருந்தால் I will have nothing to do with this person. இனிமே எதிர்காலத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட நபரோடு கூட நான் எதையும் I வைத்துக் am கொள்ள not மாட்டேன். prepared to answer the questions of the society. இந்த சமுதாயத்திலிருந்து என்னை நோக்கி எழுப்பப்படுகிற கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல I தயாராக இல்லை. cannot bear the words of the other ladies in our village. இன்றைக்கு என்னுடைய கிராமத்திலே மற்ற நபர்கள் எனக்கு விரோதமா பேசுகிறதான வார்த்தைகளை கேட்க நான் ஆயத்தமாயில்லை. So this lady comes with a pot, empty pot, to the well at 12 o'clock in the afternoon. எனவே மதிய நேரம் ஒரு 12 மணிக்கு தன்னுடைய குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு தண்ணீர் மொள்ளும்படியாக அவர் கிணற்றே வருகிறார். Hoping there's no one near the well. எப்படியாவது கிணற்றருகே இந்த நேரத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு கூட அவள் வருகிறார். But as she comes near, she sees a Jew is waiting for her. ஆனால் அந்த கிணற்றுக்கு பக்கத்தில் அவள் வரும்பொழுது அங்கே ஒரு யூதன் காத்து கொண்டிருக்கிறதை அவள் பார்க்கிறாள். Through the dresses they know a Jew is waiting for me. ஒரு உடையினுடைய அலங்காரத்தை கொண்டே அவர்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு யூதன் என்று. Jesus is already there at the well waiting for this lady. இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே அந்த கிணற்றருகே அந்த சமாரிய பெண்ணுக்காக காத்து He கொண்டிருக்கிறார். has traveled, he has walked a long distance now. இப்பொழுது மிக நீண்ட தூரம் நடந்து பிரயாணப்பட்டு வந்திருக்கிறார். He's totally tired, he needs some water. முற்றிலும் களைப்படைந்தவராக கொஞ்சம் தண்ணீர் வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே காத்திருக்கிறார். This is the area which Abraham also passed through in his lifetime. தன்னுடைய வாழ்நாட்களிலே ஆபிரகாமும் கடந்து சென்ற ஒரு பகுதி தான் அது. And he sits at the well and his disciples say, let us go and fetch from food now for you now. அவர் கிணற்றருகே அமர்ந்திருக்கிற பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் ஊருக்குள்ளே போய் உங்களுக்காக கொஞ்சம் போஜனத்தை வாங்கி கொண்டு வருகிறோம். Not only for you but also for every one of us. உங்களுக்காக மாத்திரமல்ல நம்ம எல்லாருக்காகவும் நாங்கள் உணவை வாங்கும்படியாக செல்லுகிறோம். They never liked this race. அவர்களுக்கு பொதுவாக இந்த இனத்தை சமாரியர்களை அவர்களுக்கு பிடிக்காது. But somehow the disciples said, let us go and get some food from these people. ஆனால் சீடர்கள் சொன்னார்கள் எப்படியோ இவர்களிடமிருந்து கொஞ்சம் உணவை நாங்கள் வாங்கி The கொண்டு Bible வருகிறோம். says Jesus had to pass through Samaria. வேதம் சொல்கிறது இயேசு கிறிஸ்து சமாரியாவின் வழியாக போக வேண்டியதாய் இருந்தபடியால் Because on that day God had a purpose for this lady. ஏனென்றால் அந்த நாளிலே இந்த குறிப்பிட்ட பெண்ணுக்காக தேவன் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார். God wanted to encounter her in a powerful manner. தேவன் தாமே வல்லமையான விதத்திலே இந்த ஸ்திரீயை சந்திக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். He knew that the gospel has to spread throughout Samaria. அவருக்கு நிச்சயமாக தெரியும் சமாரியா முழுவதும் சுவிசேஷம் பரப்பப்பட வேண்டும். And he was determined to meet this person on that particular day. எனவே அந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே இந்த ஸ்திரீயை சந்தித்தாக வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து அங்கே வந்தார். Sometimes we will try to avoid people. சில நேரங்களிலே சில ஜனங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் We will விரும்புவோம். try to run away from the family that preaches about Jesus. சில நேரங்களிலே இயேசுவை பற்றி பிரசங்கிக்கிறதான அந்த குடும்பத்தை விட்டு எப்படியாவது நாம் தவிர்த்து விட்டு போக வேண்டும் என்று நினைப்போம். Maybe our parents are always speaking to us about Jesus. ஒருவேளை நம்முடைய பெற்றோர்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் இயேசுவை பற்றி நம்மிடத்திலே பேசிக் And we கொண்டிருப்பார்கள். say, I cannot listen to this anymore. சில நேரத்தில் நம்ம நினைப்போம் இனிமே இதை என்னால் கேட்கவே முடியாது. Can I go to Madras? Can I go to Bangalore to study? எப்படியாவது நான் சென்னைக்கோ அல்லது பெங்களூருக்கோ நான் படிக்க போகட்டுமா? Oh, can I go to the United States or to Pune and study there? ஒருவேளை அமெரிக்காவுக்கோ பூனாவுக்கோ சென்று அங்கே போய் நான் படிக்க போகலாமா? And you will come to Pune or Bangalore. கடைசியாக நீங்கள் பூனாவுக்கோ பெங்களூருக்கோ வருவீர்கள். On the very next day, அடுத்த நாளே a Christian can come at your doorstep. இன்னொரு கிறிஸ்துவர் உங்களுடைய கதவுக்கு வந்து He'll say, hello, how are you? நல்லா இருக்கீங்களா? I am a born again Christian. நான் மறுபடியும் பிறந்த ஒரு கிறிஸ்துவர். Would you like to hear about Jesus? இயேசுவை பற்றி அறிந்து கொள்ள This விரும்புகிறீர்களா? is what happened in our personal lives in Germany. இப்படிதான் எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ஜெர்மனியில நடந்தது. We wanted Daniel to grow up in a multicultural lifestyle. எங்களுடைய மகன் டனிலோ ஒரு வித்தியாசப்பட்ட கலாச்சாரத்தின் நடுவிலே வளர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் விரும்பினோம். I really wanted him to be multicultured. அவன் பொதுவாக எல்லா கலாச்சாரத்தையும் அறிந்து கொண்ட ஒரு நபராக வளர வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன். I wanted him to know many languages in his life. அவனுடைய வாழ்க்கையில் அநேக மொழிகளை அவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தேன். And so I was talking one day with my wife. I said, hey, if I'm going to teach English, maybe my Indian slangs will come through.
அதனால ஒரு நாள் என்னுடைய மனைவியை பார்த்து நான் சொன்னேன், ஒருவேளை நான் நம்முடைய மகனுக்கு ஆங்கில மொழியை கற்றுக் கொடுத்தால் நான் ஒரு இந்தியனாக இருக்கிறபடினால இந்த இந்திய மொழியினுடைய அந்த நடை அவனுக்கு வந்துவிடும். So I will try to get someone, a British person, to teach English. அதனால நான் சொன்னேன், யாராவது ஒரு பிரிட்டிஷ் காரரை நம்முடைய மகனுக்கு ஆங்கில மொழி கற்றுத் தரும்படியாக நான் கொண்டு So வருகிறேன். I placed a small advertisement in the papers. அதனால செய்தித்தாளிலே ஒரு சின்ன விளம்பரத்தை நான் கொடுத்தேன். English teacher required for my son. என்னுடைய மகனுக்காக ஆங்கில மொழியை கற்றுத் தரக்கூடிய ஆசிரியர் தேவை. On the very next day, a lady called me on the telephone. அடுத்த நாள் தொலைபேசியிலே ஒரு பெண் அழைத்தார்கள். Hey, she said, hey, I am new from England. அவர் சொன்னார், நான் இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன். Actually, I'm coming from Scotland. நான் உண்மையிலேயே ஸ்காட்லாந்து தேசத்திலிருந்து I'm an வருகிறேன். English teacher. I'm come to Germany. நான் இப்பொழுது ஜெர்மனி தேசத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். நான் ஆங்கில பாஷையை கற்றுத் தருகிற ஒரு ஆசிரியராக வேலை செய்கிறேன். And I think I can be of help to your son now. அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், ஒருவேளை உங்களுடைய மகனுக்கு நான் ஆங்கில மொழி சொல்லித் தரலாம் என்று நினைக்கிறேன். Without thinking much, I said, okay, tomorrow you can join us for lunch. நான் அதிகமாக யோசிக்காமல் அவங்களை சொல்லிவிட்டேன், அடுத்த நாள் மதியமே நீங்கள் மதிய உணவுக்காக எங்கள் வீட்டுக்கு வரலாம் என்று சொன்னேன். After I dropped the telephone, I thought it is really crazy. I don't know this lady. I'm inviting her for lunch. நான் தொலைபேசியை வைத்த பின்னாடி தான் யோசித்தேன், இந்த நபர் யார் என்றே எனக்கு தெரியாது, உடனே அவர்களை மதிய உணவுக்கு வீட்டுக்கு அழைத்து விட்டேன் என்று நினைத்தேன். What does she think about me now? இப்பொழுது நான் சொன்னதை பற்றி அந்த பெண் என்ன நினைத்திருப்பாள்? But she came really, and I prepared good biryani for her. அடுத்த நாள் உண்மையிலேயே அந்த ஆசிரியர் வந்தார். நான் அவர்களுக்காக ஒரு நல்ல பிரியாணி சமைத்து வைத்திருந்தேன். And within a few minutes, we told her very clearly, we are missionaries. ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே அவளிடத்தில் நாங்கள் சொல்லிவிட்டோம், நாங்கள் ஒரு மிஷனரிகள். And we began to speak about Jesus. நாங்கள் இயேசுவை பற்றி அவரிடத்தில் பேச ஆரம்பித்தோம். Do you know what this lady said? அந்த பெண் என்ன சொன்னால் தெரியுமா? Do you know why I ran away from Scotland? நான் ஏன் ஸ்காட்லாந்திலிருந்து ஓடி வந்தேன் தெரியுமா? Do you know why I've come to Germany? நான் ஏன் ஜெர்மனிக்கு வந்தேன் தெரியுமா? My parents are always speaking about Jesus. என்னுடைய பெற்றோர்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் இயேசுவை பற்றி என்னிடத்தில் பேசிக்கொண்டே And இருந்தார். this is the reason why I escaped to Germany. இதனால தான் நான் தப்பித்து ஜெர்மனி தேசத்துக்கே வந்தேன். And within a few days, I am coming to a pastor's house. ஒரு சில நாள்ல மறுபடியும் பார்த்தா ஒரு போதர் வீட்டிலே வந்து விட்டேன். She gave her life to Jesus. அவருடைய வாழ்க்கையை இயேசுவினிடத்தில் கொடுத்தார்கள். Went back to England. மறுபடியும் இங்கிலாந்து தேசத்துக்கு About போனார்கள். 30 years, we had nothing to do with her. 30 வருஷங்களாக அதுக்கப்புறம் அவங்களிடத்தில் எந்த ஒரு தகவலும் எங்களுக்கு இல்லை. Recently, she saw the photo of my wife somewhere on Facebook. சமீபத்திலே இங்க ஒரு Facebookல என்னுடைய மனைவியினுடைய புகைப்படத்தை அவர்கள் பார்த்து And விட்டார்கள். she called up that person and said, I know this lady. உடனே அவர்கள் நினைத்தார்கள், இந்த பெண்ணை எனக்கு தெரியுமே. She played a big role in my personal life. எப்படியோ என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியத்தை இவர்கள் செய்தார்கள். And then they contacted one another. எப்படியோ அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தொடர்பு கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். And she said, you do not know what a major role you played in my spiritual life. அதுக்கு பிற்பாடு அந்த பெண் சொன்னாள், உங்களுக்கு தெரியாது எப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்கை என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் செய்து முடித்தீர்களே. I wanted to run away from Christ. நான் எப்படியாவது கிறிஸ்துவை விட்டு தூரமாக ஓட வேண்டும் என்று But நினைத்தேன். within a few days, God caught me up. ஆனால் ஒரு சில நாட்களிலே தேவன் என்னை பிடித்து விட்டார். Don't worry about people who are running away. தயவு செய்து ஓடி போகிற ஜனங்களை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள். I am not scared at all in these days. இந்த நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து நான் கவலைப்படுவதே இல்லை. Some years ago, I used to be really scared when people run away from Jesus. சில வருடங்களுக்கு முன்பாக இயேசு விட்டு ஓடி போகிற ஜனங்களை பற்றி உண்மையாகவே நான் பயப்படுவேன். But nowadays I say, God has His own plan for every person. ஆனால் இந்த நாட்களிலே ஒரு காரியத்தை நான் கண்டுபிடித்திருக்கிறேன், ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருக்கும் தேவன் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். As soon as Jesus sees this lady, உடனடியாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பெண்ணை பார்த்த உடனே, normally this lady would never start a conversation with a Jew. சாதாரணமாக இந்த பெண் ஒரு யூதனோடு கூட ஒரு சம்பாஷணையை துவக்கவே மாட்டாள். Because a Jew should never speak to this lady. ஏனென்றால் ஒரு யூதன் சமாரியத்தாளோடு கூட பேசக்கூடாது. And this is the reason why I think Jesus started the conversation. இந்த காரணத்தினால் தான் இயேசு கிறிஸ்துவே இந்த சம்பாஷணையை அந்த சமாரிய பெண்ணோடு கூட ஆரம்பித்தாள். Sometimes due to some circumstances we cannot speak to Jesus. இதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையிலே நம்மால் இயேசுவோடு கூட பேச முடியவில்லை என்று சொன்னால், But Jesus says, I will begin talking to you. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நான் உன்னோடு கூட பேச ஆரம்பிக்கிறேன். You did not search for me, but I am searching for you. நீ என்னை தேடவில்லை, ஆனால் நான் உன்னை தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன். I want to start this conversation in your personal life. இந்த சம்பாஷணையை உன்னை தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நான் துவக்க விரும்புகிறேன். Can you give me some water? தயவு செய்து என்னுடைய தாகத்திற்காக கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுக்க முடியும். He did not have permission to take water from the well. கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை எடுக்கும்படியாக அந்த பெண்ணிடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து அனுமதி கேட்கவில்லை. No, he said, please give me some water from your pot now. தயவு செய்து உன்னுடைய குடத்திலிருந்து கொஞ்சம் எனக்கு குடிப்பதற்காக தண்ணீர் கொடுப்பாயா. And as this conversation progresses, இந்த சம்பாஷணை
தொடர்ந்து போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது persons who drink from this water will be thirsty again. அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், இந்த கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் But உண்டாகும். the water what I am going to give you, ஆனால் நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை you குடிக்கிறவனுக்கு can never be thirsty again in your life. ஒரு காலம் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தாகம் ஏற்படாது. There has been enormous thirst in your life in the past life, in the past in your life. கடந்த நாட்களிலே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஏராளமான தாகங்கள் இருந்திருக்கு. And through this thirst you went into a major disaster. இந்த தாகத்து நிமித்தமாக உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய அழிவுக்குள்ளாக நீ சென்று You had a thirst for love and relationship. அன்புக்காகவும் உறவுக்காகவும் மிகப்பெரிய தாகம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் You had a இருந்தது. thirst for covering from some person. யாரோ ஒரு நபருடைய ஒரு மூடுதல், ஒரு பாதுகாப்புக்காக நீ தாகம் கொண்டிருந்தாய். But this thirst has brought you into a great disaster. ஆனால் இந்த தாகமானது உன்னுடைய வாழ்க்கையை மிகப்பெரிய ஒரு அழிவுக்குள்ளாக உன்னை கொண்டு போய் 5 marriages you have behind yourself. ஏற்கனவே 5 திருமணங்களை நீ செய்து முடித்து And the விட்டாய். 6th person is not your own husband, you are just living with him. இப்பொழுது நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நபரும் உனக்கு புருஷன் அல்ல. You know, physically, your thirst, you have tried your best to satisfy your thirst. சரீர பிரகாரமாக உன்னுடைய தாகத்தை தீர்த்து கொள்ள உன்னால் முடிந்த அளவு நீ முயற்சி செய்து விட்டாய். But the living water, what I would give you, ஆனால் நான் உனக்கு கொடுக்கும் ஜீவ தண்ணீரோ it will bring a permanent solution into your thirsty life. உன்னுடைய தாகமுள்ள இந்த வாழ்க்கையிலே ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வை கொண்டு வரும். The power of my glorious gospel. என்னுடைய மகிமையின் சுவிசேஷமானது. This gospel will intrude into your life. இந்த சுவிசேஷனுடைய வாழ்க்கையை ஊடுருவும் பொழுது It will not only change your life completely, அது உன்னுடைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக மாற்றுவது மாத்திரமல்ல, but it will also hold good during the times of problems in the future. எதிர்காலத்திலே நீ சந்திக்க போகிறதான பிரச்சனையின் மத்தியிலும் அது உன்னை தாங்கிச் செல்லும். You know, my grace will carry you throughout your life in the future. என்னுடைய கிருபையானது வாழ்நாள் முழுவதும் உன்னை தாங்கி நடத்தும். The power of the Holy Spirit which I am going to pour out upon people in the future. வருகிற நாட்களிலே ஜனங்கள் மீது நான் ஊற்றப் போகிறதான அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையானது. I have come to put fire on the nations of this world. நான் பூமியின் மீது அக்கினியை போட வந்தேன். And this fire will sustain you. அந்த அக்கினியானது உன்னை தாங்கிச் செல்லும். This Holy Spirit will be beside you and inside you. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்குள்ள இருப்பார், உன்னுடைய அருகாமையிலும் இருப்பார். It will fill you again and again and again in your personal life. உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே இந்த தண்ணீரானது மறுபடியுமாக உன்னை நிரப்பிக் கொண்டே இருக்கும். The gospel, the good news of the kingdom, பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷத்தின் and நற்செய்தியானது, the power and the presence of the Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையும் அவருடைய பிரசன்னமும் it is going to make a huge difference in your life. உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய ஒரு மாறுதலை கொண்டு வரப்போகிறது. And this is what I am offering you this afternoon. இதைத்தான் இந்த மத்தியான வேளையிலே உனக்கு நான் கொடுக்க வந்திருக்கிறேன். You know, sometimes when Jesus speaks to us, சில நேரங்களிலே இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட பேசும் பொழுது, even if you're a very learned person, நாம் மிகவும் கற்றறிந்த ஒரு நபராக இருந்தால் கூட sometimes we do not understand what God really says. சில நேரங்களில் உண்மையாகவே தேவன் நம்மிடத்தில் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் You know, இருக்கலாம். Nicodemus was a teacher of Israel. நிக்கதேமு இஸ்ரவேலிலே ஒரு போதகனாக இருந்தான். He was a well-known man in this Jewish nation. அந்த யூத சமுதாயத்திலே மிகவும் பிரபலமான ஒரு போதகனாக But இருந்தான். he did not know what is the meaning of born again is. ஆனால் மறுபடியும் பிறப்பது என்றால் என்ன என்று சொல்லி அவனுக்கு தெரியவில்லை. When Jesus was speaking about the living waters that will be given to this lady, இயேசு கிறிஸ்து இந்த பெண்ணுக்கு கொடுக்க போகிறதான அந்த ஜீவ தண்ணீரை பற்றி அவளிடத்தில் பேசும்பொழுது this lady had no idea about this. இதை குறித்து அந்த பெண்ணுக்கு எந்த ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலும் இல்லை. Jesus had to explain to Nicodemus what the meaning of being born again is all about. மறுபடியும் பிறப்பது என்றால் என்ன என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து இந்த நிக்கதேமுக்கு விளக்கிச் சொல்ல வேண்டியதாயிருந்தது. You have to repent, you have to believe, put your trust on me. நீ மனம் திரும்ப வேண்டும், இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். You have to be washed clean in your personal life. உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில முற்றிலுமாக சுத்தமாக கழுவப்பட வேண்டும். Just like a baby that is living in the water inside the womb of the mother. எப்படி ஒரு தாயின் வயிற்றிலே தண்ணீருக்குள்ள ஒரு குழந்தை மிதங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ, Just like this baby that is living in another element. எப்படி இந்த வாழ்க்கையினுடைய இன்னொரு வாழ்வாதாரத்துக்குள்ள அது ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ, This baby has to come into a new element called the earth. இந்த குழந்தையானது வயிற்றிலிருந்து இந்த பூமி என்கிறதான இன்னொரு வாழ்வாதாரத்துக்குள்ள அது வந்து சேர வேண்டும். And after coming into this planet, இந்த உலகத்திற்கு அந்த குழந்தை வந்தவுடனே the connection between the mother and the child has to be severed. அந்த குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் இருக்கிறதான அந்த தொடர்பு துண்டிக்கப்பட வேண்டும். And because this connection cannot continue in the future. ஏனென்றால் இந்த குழந்தை பிறந்த உடனேயே அந்த தொடர்பு துண்டிக்கப்படாவிட்டால் இது உலகத்திலே தொடர்ந்து தனியாக வாழ முடியாது. This umbilical cord must be severed so that you can survive in this world. இந்த தொப்புள் கொடியானது அறுக்கப்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த குழந்தை
தனியாக சுயாதீனமாக அதனால் வசிக்க முடியும். After this, the church has to be washed. The child has to be washed. இந்த குழந்தை அடுத்ததாக கழுவப்பட வேண்டும். And after washing, it has to begin to breathe. இந்த குழந்தை கழுவப்பட்ட உடனே அது தானாக சுவாசிக்க தொடங்க The வேண்டும். spirit of God must come into the nostrils of this child. இந்த தேவனுடைய ஆவியானது இந்த குழந்தையினுடைய நாசிக்குள்ளாக வந்து அது சுவாசிக்க தொடங்க வேண்டும். This is the meaning of being born again. இதுதான் மறுபடியும் பிறப்பதற்கான ஒரு காரணம். You come out into this world. நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு வருகிறீர்கள். You come into this new element of this world. நீங்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து ஒரு புதிய பகுதிக்குள்ளாக நீங்கள் You பிறக்க leave your old life into a new life. உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையை விட்டு புதிய வாழ்க்கைக்குள்ளாக The வருகிறீர்கள். umbilical cord between you and the old life must be cut away. உங்களுக்கும் உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கும் நடுவே இருக்கிறதான அந்த தொப்புள் கொடி அறுக்கப்பட வேண்டும். Then you go through the washing called the baptism of the water. அதற்கு பிற்பாடு தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் என்கிறதான அதற்குள்ளாக சென்று நீங்கள் And சுத்தமாக்கப்படுகிறீர்கள். then you begin to breathe, which is called the baptism of the Holy Spirit. அதற்கு பின்பாக பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் என்கிறதான அந்த ஆவியானவரோடும் நீங்கள் சுவாசிக்க தொடங்குகிறீர்கள். Nicodemus had no idea. நிக்கதேமுக்கு இதை பற்றி எந்த ஒரு அறிவும் இல்லை. This lady had no idea. இந்த சகோதரிக்கு இந்த காரியத்தை குறித்து எந்த ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலும் இல்லை. Jesus wanted to push forward now. இயேசு கிறிஸ்து தொடர்ந்து பேச விரும்பினார். This God who knows everything. எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற இந்த This God தேவன், who created everything through the power of His word. தன்னுடைய வார்த்தையின் வல்லமையினால் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த இந்த தேவன், This God who sustains everything through the power of His word. தம்முடைய வார்த்தையின் வல்லமையினால் எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிற இந்த தேவன், He says, please go and bring your husband now. அவர் சொன்னார், தயவு செய்து நீ போய் உன்னுடைய புருஷனை இங்கே அழைத்து கொண்டு வா. This lady said, husband, I'm not married to him. அவள் சொன்னாள், புருஷனா, எனக்கு புருஷன் இல்லை என்று சொன்னாள். Because I'm not married to this man. ஏனென்றால் நான் அந்த நபரை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. Jesus said, yeah, you are a very truthful person. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், நீ சொன்னது சரிதான். Already you were married 5 times. ஏனெனில் உனக்கு 5 புருஷர் இருந்தார்கள். This person with whom you are living now is not your husband. இப்பொழுது உனக்கு இருக்கிறவன் உனக்கு புருஷன் அல்ல. You know, this lady very directly said, yes, this is my personal life. உடனே இந்த பெண் நேரடியாக தன்னுடைய தவறை ஒத்துக்கொண்டால், ஆம், இதுதான் என்னுடைய She தனிப்பட்ட was not வாழ்க்கை. trying to dodge or try to distract Jesus away from this point. எப்படியாவது இந்த காரியத்தை இயேசு கிறிஸ்து தொடக்கூடாது என்று சொல்லி அதை தவிர்த்து விட விரும்பவில்லை. Maybe this is what Jesus really liked about this lady. ஒருவேளை இந்த பெண்ணிடத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இந்த காரியம் உண்மையிலேயே பிடித்திருக்கும் என்று After நினைக்கிறேன். this lady said, yes, this is the situation of my personal life, இந்த ஸ்திரீ இதுதான் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என்று உள்ளபடி சொன்ன உடனே Jesus did not dig further into her past. அந்த கடந்த காலத்தை பற்றி இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் தோண்டிக் கொண்டிருக்கவில்லை. You know, sometimes when such people come into the church of Jesus, சில நேரத்தில் இயேசுவின் சபைக்கு இப்படிப்பட்ட கடந்த காலம் உள்ள நபர்கள் வரும்போது maybe they have a very, very bad past life. ஒருவேளை அவருடைய கடந்த வாழ்க்கை மிக மிக மோசமானதாக இருந்திருக்கலாம். This questioning and counseling, அவர்களிடத்திலே கேட்கப்படுகிறதான அந்த கேள்விகளும் ஆலோசனைகளும், hours and hours of grueling counseling. மணிக்கணக்காக அவரிடத்திலே பேசப்படுகிறதான மிகவும் மோசமான வார்த்தைகள். Sometimes these people can really be disappointed. சில நேரத்தில் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் முற்றிலுமாக ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். You know, they will say, I've told you everything what I've done. நான் செய்த எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன். But now, why are you digging further into this matter? இந்த பிரச்சனைக்குள்ள இப்பொழுது நீங்கள் ஏன் மறுபடியும் தோண்டிக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள்? Jesus never spoke about anything. இயேசு கிறிஸ்து அதற்கு பிற்பாடு அதை குறித்து எதுவுமே பேசவில்லை. Jesus did not demand anything from this lady. இந்த சகோதரியிடமிருந்து இயேசு கிறிஸ்து அதற்கு அப்புறம் எந்த ஒரு நிபந்தனையும் போடவில்லை. Come on, kneel down now, kneel down. சரி, இப்பொழுது முழங்கால் படியிடு. Every day you have to pray for 3 hours. ஒவ்வொரு நாளும் 3 மணி நேரம் நீ ஜெபிக்க வேண்டும். Read the Gospels first. முதலாவது சுவிசேஷத்தை எல்லாம் வாசித்து You must know the book of Romans, first 7 chapters by heart. முதல்ல ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் முதல் 7 அதிகாரத்தை மனப்பாடமாக செய். And then we will be watching you. அதுக்கப்புறம் நாங்க உங்களை பார்த்து கொண்டே இருப்போம். And then we will decide whether we can baptize you. அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா என்று சொல்லி அதுக்கு பிற்பாடு யோசிக்கலாம். Sometimes I tell you, people can be so badly hurt by such behavior. சில நேரத்துல இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நிமித்தம் ஜனங்கள் காயப்பட்டு போகிறார்கள். Now this lady goes to geography. இப்பொழுது இந்த ஸ்திரீ புவியியலை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறார். Where is true worship going to be? In this mountain Gerizim or in the mountain in Jerusalem? சரி, நாம் தேவனை எந்த இடத்திலிருந்து ஆராதிப்பது?
இந்த இடத்துல இருந்தா அல்லது கெஸ்ஸிம் மலையில் இருந்தா? Where can we worship the Heavenly Father? பரலோக பிதாவை நாங்கள் எங்கிருந்து ஆராதிக்க வேண்டும்? Jesus says, lady, I want to tell you something. அப்பொழுது சொல்லுகிறார், ஸ்திரீயே, உனக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். One day is going to come where all the nations are going to worship Jesus, worship God. ஒரு நாள் வருகிறது, அப்பொழுது எல்லா இடத்திலிருந்தும் தேவனை ஆராதிக்க தொடங்குவார்கள். Yes, it is true. God had his abode, his dwelling in Jerusalem. ஆம், இப்பொழுது தேவன் எருசலேமிலே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார், உண்மைதான். But during the time of the crucifixion, ஆனால் சிலுவையில் அறையப்படுகிற when அந்த Jesus நாளில், says, it is finished, it is finished. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட அந்த நாளில் அவர் மரிப்பதற்கு முன்பாக சொன்னார், எல்லாம் முடிந்தது. Worship in Jerusalem was finished, I tell you. எருசலேமிலே இதுவரைக்கும் நடந்து வந்ததான ஆராதனை முறைகள் இதோடு முடிந்தது. You and I don't need to go to Jerusalem to worship. நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு தேவனை ஆராதிக்க எருசலேமுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So many people go on pilgrimage even today. அநேகர் இன்றைக்கும் பார்த்தால் இந்த மாதிரி பிரயாணம் மேற்கொள்கிறார்கள். There I can meet God. அந்த இடத்திலே நாம் போய் தேவனை சந்திக்க முடியும். Only on this chair I can meet God. இந்த குறிப்பிட்ட நாட்களிலே நான் தேவனை சந்திக்க முடியும். In this church I can only meet God in that corner. இந்த சபையிலே அந்த மூலையிலிருந்து தான் நான் தேவனை சந்திக்க முடியும். Sometimes people are so particular about geography. சில நேரங்களிலே ஜனங்கள் இந்த புவியியலை பற்றி, அதாவது எந்த குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து தேவனை சந்திக்க முடியும் என்று பேசிக் Do you know கொண்டிருக்கிறார்கள். some people are even particular about the chair where they sit every Sunday? உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்த சேர்ல அவங்க உட்கார வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் குறிப்பிட்ட இடத்தை வைத்திருப்பார்கள். I was noticing this in our church one day. ஒரு நாள் எங்களுடைய இந்த சபையிலே அது நடந்ததை நான் One பார்த்தேன். lady used to sit in a particular chair or to the left hand side of the stage. ஒரு சகோதரி எப்பொழுதுமே மேடையிலிருந்து இடது பக்கத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்காலியில தான் ஒவ்வொரு வாரமும் உட்காருவார். And one day she was walking very fast because the service has started already. ஒரு நாள் ஏற்கனவே ஆராதனை துவங்கி விட்டது, ஆராதனை ஏற்கனவே தாமதமாக அவர்கள் வந்தபடினால வேகமாக உள்ளே She வந்தார்கள். covered her head now, வேகமாக முக்காடு போட்டார்கள். pressing the Bible on her chest. வேகமாக தன்னுடைய பைபிளை தன்னுடைய மார்பிளை அடித்துக் கொண்டு And when she came to the chair, இந்த நாட்காலிக்கு வந்த உடனே another person is sitting there. அங்கே ஏற்கனவே இன்னொரு நபர் அந்த நாட்காலியிலே உட்கார்ந்து And கொண்டிருந்தார். she was staring at her. அவர்களை பார்த்து இப்படி முறைத்து பார்த்தார்கள். She said, no, go, I have to sit here. எழுந்திருங்க, இந்த நாட்காலியில நான் தான் உட்காரணும். I was watching this from the stage. இந்த மேடையிலிருந்து நான் பார்த்து கொண்டே இருந்தேன். I said, this is really disturbing. நான் சொன்னேன், இது உண்மையிலேயே தொந்தரவு படுத்துகிற ஒரு காரியம். There's already an elderly lady sitting there. அங்க ஒரு வயதான ஒரு பெண்மணி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். This lady goes and says, come on, move, I have to sit here. இவர்கள் போய் எழுந்திருங்க, இந்த நாட்காலியில நான் தான் உட்காருவேன் என்று As if this is the only anointed chair in the whole hall now. இதோ அந்த முழு சபையிலும் அந்த ஒரே ஒரு சேர்ல தான் அபிஷேகம் இருக்கிற மாதிரி. She can sit in about 1300 chairs all across the hall. அந்த முழு அரங்கத்திலே 1300 சேர்கள் இருக்கிறது, ஏதோ ஒரு சேர்ல போய் உட்காரலாமே. But she said, no, this is the anointed chair now. அவங்க சொன்னாங்க, இல்ல இந்த நாட்காலியில தான் அபிஷேகம் இருக்குது. I sent someone, உடனே நான் மேடையில இருந்து ஒரு நபரை go அனுப்பி, and tell her, don't do this in this church. நான் போய் சொன்னேன், அந்த பெண்மணிடத்துல போய் சொல்லுங்க, தயவு செய்து இந்த மாதிரி சபையில செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுங்கள் என்று Put that other lady back on the chair. அந்த இப்பொழுது வந்திருக்கிற அந்த பெண்மணியை இன்னொரு நாட்காலியில உட்கார சொல்லுங்க. And she removed someone. I said, go back to the chair once again. நான் சொன்னேன், அங்கிருந்து இன்னொரு நபரை எழுப்பி கொண்டிருந்தார்கள். நான் சொன்னேன், இல்ல காலியா இருக்கிற நாட்காலியில உட்காருங்க. Because if you want to experience God's presence, நீங்கள் தேவ பிரசன்னத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால், God says, I am going to pour out my spirit on all flesh one day. என்னுடைய ஆவியை ஒரு நாள் மாம்சமான யாவர் மேலும் நான் ஊற்றப் போகிறேன் என்று தேவன் சொன்னார். The veil of the temple is going to be torn apart. ஒரு நாள் தேவாலயத்தினுடைய இந்த திரைச்சீலையானது இரண்டாக கிழிக்கப்பட போகிறது. I am going to vacate my dwelling. நான் இப்பொழுது வாசம் பண்ணுகிற இந்த எருசலேமை விட்டு நான் காலி செய்து வெளியே செல்கிறேன். I am going to dwell with the life of every person who receives me as a personal savior. என்னை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறதான ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருடைய வாழ்க்கையிலே நான் போய் வாசம் பண்ண போகிறேன். God is spirit and everyone who worships him has to worship him in truth and in spirit. நம்முடைய தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்ளுகிற யாவரும் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். He is not confined to a certain building. அவர் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டடத்துக்குள்ளே அடக்கி வைக்கப்படக்கூடியவர் அல்ல. No, we gather together in a building, it's true. நாம் ஒரு கட்டடத்துக்குள்ளாக இணைந்து தேவனை ஆராதிக்கிறோம், அது உண்மைதான். But you cannot lock up God in that particular building. ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு கட்டடத்துக்குள்ளே நீங்கள் தேவனை ஒன்றும் பூட்டி வைக்க முடியாது. And he was very clear to this lady now.
அந்த நாளிலே அந்த ஸ்திரீயின் இடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து மிக தெளிவாக பேச It's not on this mountain or in Jerusalem. இது எருசலேமிலும் இந்த கெர்சிம் மலையிலும் மாத்திரமல்ல, A day is coming, every nation is going to worship all across the nations. ஒரு நாள் வருகிறது, பிதாவை எங்கும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது என்று சொன்னார். Our worship must be based on truth. நம்முடைய ஆராதனையானது சத்தியத்தின் மீது கட்டப்பட்டதாக இருக்க And வேண்டும். not only it is based on truth, நம்முடைய ஆராதனை சத்தியத்தின் மீது கட்டப்பட்டது we மாத்திரமல்ல, are going to worship him in spirit and in truth. நாம் தேவனை ஆராதிக்கும் பொழுது ஆவியுடனும் சத்தியத்துடனும் அவரை ஆராதிக்க With வேண்டும். everything we have, நமக்கு இருக்கிற எல்லாவற்றோடு கூட everything begins to praise God. எல்லாமே தேவனை துதிக்க When ஆரம்பிக்க we வேண்டும். gather together, this is what I really want to happen in the churches of Jesus all across the nations. நாம் எல்லாரும் இணைந்து தேவனை ஆராதிக்கும் பொழுது உலகமெங்கிலும் இருக்கிறதான சபைகளிலே இந்த காரியம் நடக்க வேண்டும் என்று தான் நான் விரும்புகிறேன். Worship is not about emotionalism. ஆராதனை என்று சொல்லும் பொழுது அது ஏதோ உணர்ச்சி வசப்படுகிற காரியம் மாத்திரமல்ல. Yes, emotions belong to worship. ஆம், ஆராதனைக்குள்ளாக நம்முடைய உணர்ச்சிகளும் காட்டுகிற உண்மைதான். Our worship must be based on the truth of the word of God. ஆனால் நம்முடைய ஆராதனையானது தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையிலே இருக்க வேண்டும். And not only on the word of God, தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில மாத்திரமல்ல, that with you begin to praise and worship Jesus from the depths of your spirit. தேவனை ஆராதிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஆவியின் ஆழத்திலிருந்து அவரை ஆராதிக்க She துவங்குகிறீர்கள். says, yes, Lord, I heard everything. அவள் சொன்னால், ஆமா ஆண்டவரே, எல்லாவற்றையும் நான் கேட்டுக்கொண்டேன். You seem to be a prophet. நீங்கள் தீர்க்கதரிசியை போல இருக்கிறீர்கள். I've already read Messiah is coming. ஏற்கனவே மேசியா வருகிறார் என்று சொல்லி நான் I'm வாசித்திருக்கிறேன். not that bad in the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து அவ்வளவு அறிவற்ற ஒரு நபர் அல்ல. I also know the Bible a little well. எனக்கு கொஞ்சம் தேவனுடைய வார்த்தையும் தெரியும். The first 5 books of the Bible I know really well. வேதத்தினுடைய முதல் 5 புத்தகங்களை நான் நன்றாக கற்றறிந்திருக்கிறேன். And Jesus looks at her and says like this, பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அவளை பார்த்து இப்படி சொன்னார், I am that Messiah. உன்னுடனே பேசுகிற நானே அவர். And as he was conversing with this lady, அந்த சமயத்திலே அவளோடு கூட அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது the disciples are coming from town. அவருடைய சீஷர்கள் வந்தார்கள். They're carrying food for all the 13 of them. அங்க இருக்கிற 13 பேருக்கும் உணவை வாங்கி கொண்டு வந்தார்கள். I don't know whether there were only 13 or maybe other people also were there, a part of this gang. ஒருவேளை அங்க 13 பேர் மாத்திரம் இருந்தார்களா அல்லது அந்த குழுவில இன்னும் மற்றவர்கள் அவரை பின்பற்றுவர்கள் இருந்தார்களா எனக்கு தெரியவில்லை. And they are totally surprised. அவர்கள் வந்து அந்த ஸ்திரீயுடனே அவர் பேசுகிறதை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். We are Jews. நாம் யூதர்கள், What have we to do with these Samaritans? இந்த சமாரியருக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம்? Our Lord is speaking to a lady. நம்முடைய கர்த்தர் ஒரு சமாரிய பெண்ணோடு கூட பேசிக் You கொண்டிருக்கிறார். know, you can be close to Jesus. நீங்கள் இயேசுவுக்கு அருகாமையில் இருக்கலாம். You can work together with Jesus. நீங்கள் இயேசுவோடு கூட இணைந்து ஊழியம் செய்யலாம். But sometimes you never understand what he does. ஆனால் சில நேரங்களிலே இயேசு கிறிஸ்து செய்கிற காரியங்களை நாம் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. You know, one of the things which I have never understood for a long இதுவரைக்கும் time, அநேக நாட்களாக நான் புரிந்து கொள்ளாத ஒரு காரியம், when a blind person comes to Jesus, ஒரு கண் தெரியாத ஒரு குருடன் இயேசுவினிடத்துல வரும்பொழுது Jesus spits on the ground, இயேசு கிறிஸ்து தரையிலே துப்பி mixes the spit with sand, with mud, அதை குழப்பி, and then he puts this on the eyes. அந்த மண்ணிலே அதை குழப்பி அந்த சேரை எடுத்து அவனுடைய கண்ணிலே பூசுகிறார். Whenever I read this, I used to laugh. எப்பொழுதெல்லாம் வாசிக்கிறோனோ நான் சிரிப்பேன். You know, what is this? What is this? என்ன ஆண்டவர் செய்கிறார்? You know, sometimes he said, it is my will, you can see now. Be healed right now. சில நேரத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார், எனக்கு சித்தம் உண்டு, சுத்தமாகு, சுகமாகு. Now he's playing with mud. இப்பொழுது பார்த்தால் சேரிலே விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். And then he's taking a portion and putting it on the eyes. அந்த சேற்றிலே கொஞ்சம் எடுத்து அந்த கண் தெரியாத நபருடைய கண்ணின் மேல் பூசுகிறார். Lord, is there a very deep spiritual meaning? ஆண்டவர், இதற்குள்ள ஏதாவது ஒரு ஆவிக்குரிய ஆழமான அர்த்தம் இருக்கிறதா? I don't know. Really, I don't know. உண்மையாகவே எனக்கு தெரியவில்லை. You know, sometimes you can know the Lord for so many years. சில நேரங்களிலே இயேசுவை பற்றி உங்களுக்கு அநேக வருடங்கள் தெரிந்திருக்கும். You can read the Bible again and again and again over 50 times, 60 times. ஒருவேளை 50 முறை 60 முறை கூட நீங்க வேதத்தை வாசித்திருப்பீர்கள். Still, you sometimes don't understand what God really does. ஆனா சில நேரத்தில் உண்மையாகவே தேவன் என்ன செய்கிறார் என்பது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். You know, Peter and John are looking at Jesus. இப்பொழுது பேதுருவும் யோவானும் இயேசுவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். They are part of this missionary band. அவர்கள் இந்த மிஷனரி ஊழியத்திலே ஒரு பகுதியாக இருக்கிறார்கள். They also see Jesus speaking with this lady. அவர்களும் இந்த ஸ்திரீயோடு கூட இயேசு பேசுகிறதை காண்கிறார்கள். And they have no clue that they will come to Samaria one day in the future. எதிர்காலத்திலே ஒரு நாள் இவர்களும் சமாரியாவுக்குள்ள வருவார்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு எந்த யூகமும் இல்லை.
Hey, we went to get food for all of us. நம்ம எல்லாருக்கும் உணவு வாங்க சென்றோம். And now Jesus is speaking to this lady. இப்பொழுது இயேசு ஒரு ஸ்திரீயோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறாரே. You know, sometimes Jesus through his conversation, சில நேரத்தில் தேவன் தன்னுடைய சம்பாஷணையின் போது, when God speaks to us personally, கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில தனிப்பட்ட விதத்தில் பேசும் பொழுது, all what God is going to do in the future may not be known to us. ஒருவேளை எதிர்காலத்தில் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்கிறார், என்னவெல்லாம் செய்ய போகிறார் என்பது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். You know, one single person he will speak. ஒரு தனிப்பட்ட நபரோடு கூட கர்த்தர் பேசுவார். And through this conversation we never know what he is going to unleash in the future. இந்த சம்பாஷணையின் மூலமாக எதிர்காலத்தில் தேவன் எந்தெந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்ய போகிறார் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது. You know, sometimes we'll be looking at such conversations. சில நேரத்தில் அப்படிப்பட்ட சம்பாஷணைகளை நாம் பார்த்திருப்போம். And we will think, what is going to happen through when Jesus speaks to this lady? சரி, இயேசு கிறிஸ்து இந்த பெண்ணோடு கூட பேசின நிமித்தம் என்ன நடக்க போகிறது? What is going to happen now? இதனால என்ன நடக்க போகிறது? You know, when you read the word of God from Genesis to the book of Revelation, நீங்கள் ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் வேதத்தை வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால், it is usually God fixes his eyes on one single person. பொதுவாக தேவன் தம்முடைய கண்களை ஒரே ஒரு நபரின் மீது மாத்திரம்தான் பதிக்கிறார். And through this person God says, I will do my purposes and fulfill my plans. இந்த தனிப்பட்ட நபருடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக தேவன் சொல்லுகிறார், என்னுடைய திட்டங்களையும் என்னுடைய நோக்கங்களையும் எதிர்காலத்தில் இதன் மூலமாக நான் நிறைவேற்றுவேன். And in order to fulfill my purposes in your life and through your life, உன்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்னுடைய திட்டங்களையும் நோக்கங்களையும் நிறைவேற்றும்படியாக, and I will build an army around you. உன்னை சுற்றிலும் ஒரு சேனையை நான் கட்டி எழுப்புவேன். And together with this army I will fulfill my purposes and my plans. இந்த சேனையுடன் கூட எதிர்காலத்தில் என்னுடைய திட்டங்களையும் நோக்கங்களையும் நான் நிறைவேற்றுவேன். From Abraham, Isaac and Jacob, ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு, யோசேப்பு, Gideon or Joshua, கிதியோன், யோசுவா, or David or Solomon, தாவீது, சாலமோன், Apostle Paul or Apostle Peter or James. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலோ, யாக்கோபோ, யோவானு. God did not select multitudes to do his business. தேவன் தன்னுடைய பணியை செய்யும்படியாக ஒரு பெரிய கூட்டத்தை ஒருபோதும் தெரிந்து He did கொள்ளவில்லை. not say, I need 10 lakhs of people now. எனக்கு இப்பொழுது 10 லட்சம் ஜனங்கள் தேவை, Only then I can reach the nations for Jesus, for my kingdom. அப்பொழுதுதான் என்னுடைய ராஜ்யத்திற்காக இந்த தேசத்தை நான் சந்திக்க முடியும். You know, even in the book of Revelation it says like this, வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் கூட, I am standing at the door and I am keeping on knocking now. நான் வாசப்படியிலே நின்று கதவை தட்டுகிறேன். This church is so blind that they do not even know that Jesus is standing at the door. இயேசு கிறிஸ்து சபைக்கு வெளியே வாசற்படியிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்பதை கூட அறியாத ஒரு குருட்டுத்தனமான சபையாக இந்த சபை இருந்தது. You know what Jesus says? இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் If தெரியுமா? anyone hears my voice, ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு let him come and open the door. அவன் வந்து கதவை திறந்தால், I want to come and dine with him. நான் போய் அவனோடு கூட போஜனம் I am பண்ணுவேன். looking for one single person. என்னுடைய சத்தத்தை கேட்கிறதான ஒரு நபரை நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். Whoever you are who is listening to this message this afternoon, இந்த செய்தியை யார் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும், நீங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து the கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும், eyes of God are roaming all across the nations this afternoon. தேவனுடைய கண்கள் இந்த மாலை வேளையிலே தேசமெங்கிலும் இருக்கிற எல்லாரையும் பார்த்து I கொண்டிருக்கிறது. need one person on whom my glory can settle down this afternoon. என்னுடைய மகிமையை நான் வைக்கும்படியாக இந்த மாலை வேளையிலே ஒரு நபரை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். Where is a heart that is obedient, which will accept the weight of my glory in their personal lives? தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற என்னுடைய மகிமையின் பாரத்தை தாங்கக்கூடிய நபர் எங்கே? Even today, this is the principle of God. இன்றைக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற கொள்கைகள் இதுதான். God is not looking for a multitude. தேவன் ஒருபோதும் ஒரு பெரிய ஜனக்கூட்டத்தை தேடவில்லை. God is looking for one single person கர்த்தர் ஒரு நபரை who will தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். be obedient to the word of God. என்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு நபர். You will say, yes Lord, here am I. நீங்க ஒருவேளை சொல்லலாம், இதோ அடியேன், நான் இருக்கிறேன் ஆண்டவரே. Lord, send me now. ஆண்டவரே, என்னை அனுப்பும். Cleanse me through the fire of the Holy Spirit. ஆண்டவரே, உம்முடைய பரிசுத்தாவின் அக்கினியினால் என்னை சுத்திகரியும். Fill me with the power of the Holy Spirit. ஆண்டவரே, பரிசுத்தாவின் வல்லமையினால் என்னை நிரப்பும். And I want to do your purposes in my life. ஆண்டவரே, என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே உம்முடைய திட்டங்களின் நோக்கங்களை நான் நிறைவேற்ற One விரும்புகிறேன். single person is enough to turn this world upside down. இந்த உலகத்தை தலைகீழாக மாற்றும்படி தேவனுக்கு ஒரு நபர் போதும். Whether it is Apostle Paul அது ஒருவேளை அப்போஸ்தலனாகிய or the பவுலோ Samaritan woman அல்லது சமாரிய பெண்ணோ, or Matthew or James, whoever you may think of. மத்தேயுவோ, யாக்கோபோ, நீங்கள் கற்பனை செய்கிற எந்த நபராகவும் இருக்கலாம். One single person can turn this world upside down. ஒரு நபர் இந்த உலகத்தை தலைகீழாக மாற்ற முடியும். And as Jesus is speaking,
இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது this lady puts the pot down on the ground அந்த ஸ்திரீ குடத்தை கீழே வைத்துவிட்டு and she's running into the village. அவள் ஊருக்குள்ளே ஓடினாள். She is going and telling, she is full of the gospel, the joy of the gospel. இப்பொழுது சுவிசேஷத்தினுடைய சந்தோஷத்தினால் அவள் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறாள். You know, her face must have been blazing on that afternoon. அந்த மதிய வேளையிலே அவருடைய முகமானது முற்றிலும் மகிழ்ச்சியினால பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். You know, I have seen this again and again when people come to the Lord Jesus. மறுபடியுமாக இதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். The expression of the faces totally changes. ஜனங்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து அவரை கண்டுகொண்ட பின்னாடி அவருடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது அது முற்றிலுமாய் மாறி இருக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். When Jesus takes control of the lives, கர்த்தர் ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது everything begins to change. அவருடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே மாற துவங்குகிறது. The face, the glow of the face begins to change. அவருடைய முகத்தில் இருக்கிறதான அந்த மகிழ்ச்சி, அந்த வெளிச்சம், பிரகாசம் மாற ஆரம்பிக்கிறது. Not through fair and lovely. ஏதோ fair and lovely கிரீம்னால மாத்திரமல்ல. No, through the power of the Holy Spirit. இல்லை, பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமையினாலே Everything begins to change. அவருடைய முகத்தில் எல்லாமே மாற ஆரம்பிக்கிறது. She is full of courage. எல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையிலே முற்றிலுமாக தைரியத்தினால் நிரப்பப்பட்டவளாக. I want to tell everyone what I have experienced now. இப்பொழுது நான் அனுபவித்த எல்லாவற்றையும் ஊரில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்ல போகிறேன். I have been touched by the power of the Holy Spirit. நான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையினால் தொடப்பட்டேன். I have to tell everybody now. இப்பொழுது இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல வேண்டும். A person who really encounters Jesus, இயேசுவை உண்மையாக சந்தித்த ஒரு நபர், that person can never be quiet. அந்த நபர் ஒருபோதும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அமைதியாக இருக்க மாட்டார். I have to go and tell people now. நான் போய் ஜனங்களுக்கு இதை சொல்ல வேண்டும். And she begins to speak to everyone in the village. இப்பொழுது ஊருக்குள்ளே போய் கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லாரோடு கூட பேச Hey, I met someone this afternoon. இந்த மத்தியானத்திலே ஒரு நபரை நான் சந்தித்தேன். He knows everything about my past life. என்னுடைய கடந்த காலத்தை பற்றி எல்லாவற்றையும் அவர் சொன்னார். Maybe he is the Messiah. அவர் மேசியாவோ வந்து பாருங்கள். I met this man already. இந்த நபரை ஏற்கனவே நான் பார்த்து விட்டேன். And I want you to come and meet this person. இப்பொழுது நீங்கள் வந்து அவரை பார்க்கும்படியாய் நான் விரும்புகிறேன். Just a few minutes ago she was full of shame. ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாகத்தான் முற்றிலும் வெட்கத்தினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு பெண்ணாக அவள் இருந்தாள். She did not want to meet any person. அங்க இருக்கிற யாரையும் நான் சந்திக்க விரும்பவில்லை என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தாள். She said, I'm hurt by the gossip and the comments of everyone around me. இப்பொழுது சமுதாயத்தில் ஜனங்களை என்னை பற்றி பேசுகிறதான விமர்சனங்களினாலே, ஜனங்களை என்னை பற்றி பேசுகிற வார்த்தைகளினாலே நான் முற்றிலுமாய் காயப்பட்டிருக்கிறேன். But now she goes back to the same people. ஆனா இப்பொழுதோ அதே ஜனங்களிடத்தில் மறுபடியும் போகிறாள். Because she is transformed by the power and the presence of Jesus. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிரசன்னத்தினாலும் அவருடைய வல்லமையினாலும் அவள் மறுரூபப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். This conversation has completely changed her life upside down. இந்த சம்பாஷணையானது அவருடைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக தலைகீழாக மாற்ற ஆரம்பித்தது. If it is true that you are filled with the power of the Holy Spirit, நீங்கள் பரிசுத்தாவின் வல்லமையினாலே உண்மையாகவே நிரப்பப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னார். one of the first gifts that God gives you is courage. பரிசுத்தாவியானவர் உங்களுக்கு முதலாக கொடுக்கக்கூடிய வரம் தைரியம். You go to the book of Acts and read this again and again. நீங்கள் அப்போஸ்தலர் நடபடிகளிலே போய் இதை மறுபடியுமாக வாசிக்கலாம். These disciples who were hiding, இந்த சீஷர்கள் ஒளிந்து கொண்டிருந்தார்கள். these disciples were full of fear. இந்த சீடர்கள் முற்றிலுமாக பயத்தினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தார்கள். They were baptized by the power of the Holy Spirit and they began to walk on the streets of Jerusalem and speak about Jesus. அவர்கள் பரிசுத்தாவின் வல்லமையினாலே நிரப்பப்பட்டவுடனே அதே எருசலேமின் தெருக்களிலே சென்று தைரியமாக சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார்கள். Maybe the people in Samaria thought like this. ஒருவேளை சமாரியாவில் இருக்கிற ஜனங்கள் இப்படி நினைத்திருப்பார்கள். Hey, what happened to this lady? இந்த பெண்ணுக்கு என்ன நடந்தது? Till this morning she never spoke with anyone. இந்த காலை வரைக்கும் இவள் யாரிடத்திலுமே பேச மாட்டாளே. She refused to see even our faces. நம்ம முகத்தை பார்க்கிறதுக்கே அவள் தவிர்த்து கொண்டு போவாள். Where does this courage come from? ஆனா இந்த தைரியம் இவளுக்கு எங்கிருந்து வந்தது? Oh, her face is glowing with the joy of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிழ்ச்சியினால் அவருடைய முகம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது. She is full of joy abounding in her life. அவளுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைந்து வழிகிறதான சந்தோஷத்தினால நிரப்பப்பட்டிருக்கிறாள். Her life is so full of courage now. அவளுடைய வாழ்க்கை முற்றிலும் தைரியத்தினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. And because they saw this lady, அவர்கள் எல்லாரும் அந்த ஸ்திரீயை பார்த்ததினால the people began to run to the well now. இப்பொழுது கிணற்றருகே எல்லாரும் அந்த கிராமத்திலிருந்து ஓடி வர ஆரம்பித்தார்கள். What a revival. என்ன ஒரு எழுப்புதல், what a change. என்ன ஒரு மாற்றம். This is how revival will come to our nation. இப்படிதான் நம்முடைய தேசத்துக்கு ஒரு நாள் எழுப்புதல் வரப்போகிறது. When one single person encounters Jesus, ஒரு நபர் இயேசுவை சந்தித்த பின்னாடி, and when this person begins to speak about Jesus, இந்த நபர் எல்லாரிடத்திலும் போய் இயேசுவை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது, when our people begin to open the mouth and speak about Jesus, நம்முடைய ஜனங்கள் தங்களுடைய வாய்களை திறந்து இயேசுவை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது, sometimes people will say, oh, my faith is very personal.
ஒரு சில வேளையிலே ஜனங்கள் சொல்வார்கள், என்னுடைய விசுவாசம் எனக்கென்று தனிப்பட்ட விதத்தில் வைத்திருக்கிறேன். Oh, I just have my personal relationship with God. எனக்கு இயேசுவோடு கூட ஒரு தனிப்பட்ட உறவு உண்டு. Oh, my faith is very personal. எனக்கு உள்ள விசுவாசத்தை நான் எனக்கென்று தனியாக வைத்திருக்கிறேன். You know, your faith can never be personal. உங்களுடைய விசுவாசம் ஒருபோதும் உங்களுக்கென்று நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள முடியாது. Faith happens by speaking the word of God. விசுவாசம் என்பது தேவனுடைய வார்த்தையை கேள்விப்படுகிறதுனாலே தான் வரும். And you have to open your mouth if you want to speak the word of God. அதனால தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய வாயை திறந்துதான் ஆக வேண்டும். You know, the people are starting now from the villages. இப்பொழுது கிராமங்களிலிருந்து எல்லாரும் கிணற்றருகே போக I ஆரம்பிக்கிறார்கள். think these disciples already they were full of hunger. இப்பொழுது சீடர்களுக்கு ஏற்கனவே முற்றிலுமாக பசி. You know, sometimes when you are with a leader who doesn't attach much attention to food, சில நேரத்துல ஒரு தலைவனோடு கூட நீங்கள் இருக்கும் பொழுது சாப்பாட்டுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காத ஒரு தலைவனாக அவர் இருப்பார் என்று சொன்னால் all the other people will really have difficulties with him. கூட இருக்கிற எல்லாருக்கும் பிரச்சனை தான். Hey, what is he doing? இவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? He's talking and talking and talking. பேசுறாரு பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். We are singing and singing and singing. நாமும் பாடுகிறோம் பாடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். No food is coming. சாப்பாடும் வரவில்லை. I think these fellows had this difficulty already. இந்த சீடர்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த பிரச்சனை வந்து விட்டது என்று நினைக்கிறேன். Can we repeat the song from the beginning once again? சரி, முதல்ல இருந்து இந்த பாட்டை பாடலாமா? முதல்ல இருந்து பாடுவோம். Can we plan the meeting? சரி, மறுபடியும் இந்த கூட்டத்தை பற்றி திட்டமிடலாமா? Already their stomachs are hanging till the knees now out of hunger. ஏற்கனவே பசியில அவங்க வயிறெல்லாம் அவங்க முட்டி வரைக்கும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. This lady has gone to the village. She is fetching everyone now. இப்பொழுது இந்த ஸ்திரீ வேற ஊருக்குள்ள போய் எல்லாரையும் கூட்டி கொண்டு வருகிறாள். And Jesus says, I have food to eat that you do not know. இப்ப இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் அறியாத ஒரு போஜனம் எனக்கு உண்டு. Huh? You have food here? ஓ, உங்களுக்கு ஏற்கனவே போஜனம் இருக்கிறதா? Hey, who gave him food? யாராவது அவருக்கு சாப்பாடு கொண்டு This is வந்திருப்பாரோ? the reason why he's talking and talking. ஓ, இந்த காரணத்தினால தான் அவர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாரா? Maybe he had chocolates in his pocket. ஒருவேளை தன்னுடைய சட்டை பையிலே சாக்லேட் வச்சிருக்கிறாரா? And this is the reason why he's talking and talking and talking. இதனால தான் அவர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாரோ? But you know what Jesus says? ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா? You get refreshed through the food you eat. நீங்க சாப்பிடுகிற உணவின் நிமித்தம் நீங்கள் மறுபடியும் You பலப்படுத்தப்படுவீர்கள். gain strength through the food you eat. நீங்கள் சாப்பிடுகிற உணவினாலே உங்களுடைய சரீரத்திலே நீங்கள் பலப்படுத்தப்படுகிறீர்கள். It nourishes you, அது உங்களை மறுபடியுமாக புதுப்பிக்கிறது, பலனை கொடுக்கிறது. sustains you. உங்களுக்கு சரீரத்திலே பலனை கொடுத்து உங்களை தாங்குகிறது. And for you, food does everything in your life. உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த சரீர பிரகாரமான போஜனம் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் செய்கிறது. But you know what? For me is very important. ஆனால் எனக்கு எது முக்கியம் தெரியுமா? Doing the will of the Father. என்னை அனுப்பினவனுடைய சித்தத்தை செய்து முடிப்பது. Accomplishing the things that God sent me into this world. நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியை செய்து முடிப்பதே என்னுடைய That போஜனமாயிருக்கிறது. refreshes me. அதுதான் என்னை மறுபடியுமாக That புத்துணர்ச்சி gives கொடுக்கிறது. me strength. அது எனக்கு பலனை கொடுக்கிறது. That helps me to grow in my life. அது மறுபடியும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் வளர அது எனக்கு உதவி செய்கிறது. You know, when you get addicted to the work in the kingdom of Jesus, தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே தேவனுடைய கிரியைகளுக்கு நீங்கள் அடிமைகளாய் இருப்பீர்கள் என்று you know, சொன்னார். sometimes I've seen again and again and again. சில நேரங்களில் மறுபடியும் இதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். You know, I don't want to criticize anyone, நான் இதை குறித்து யாரையும் குற்றப்படுத்த விரும்பவில்லை. but sometimes food is so important that they miss the kingdom completely. சில நேரங்களில் சில நபர்களுக்கு உணவு அவ்வளவு முக்கியமா இருக்கிறபடினாலே தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் சில காரியங்களே அவர்கள் இழந்து போவார்கள். Or they will say, oh yeah, the lady is very important. சரி, இந்த ஸ்திரீ மிகவும் முக்கியமானவள் தான். Samaritan people are also very important. சமாரிய ஜனங்களும் மிகவும் முக்கியமானவர்கள் But தான். they can wait. ஆனா அவங்க கொஞ்சம் காத்திருக்கட்டும். All of you wait for 30 minutes. எல்லாரும் ஒரு அரை மணி நேரம் காத்துருங்க. We will have a biryani first. நாங்க முதல்ல எங்களுடைய பிரியாணியை சாப்பிட்டுக்கிறோம். Because it is getting cold. It's getting cold. பிரியாணி வேற இப்ப ஆறிக்கொண்டிருக்கிறது. I think you can understand our food problem. இப்பொழுது எங்க பசியை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். But you know, Jesus was not like that. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அப்படி இல்லை. I have seen this even in the ministry at times. சில நேரங்களில் ஊழியத்துல கூட இதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். Some people are so concerned about food. ஒரு சிலருக்கு சாப்பாடு அவ்வளவு முக்கியமா இருக்கிறபடினால They must eat at 1 o'clock in the afternoon. மத்தியானம் 1 மணிக்கு சாப்பிட்டே ஆக வேண்டும். Food must be very warm. சாப்பாடு கண்டிப்பா சூடாக இருந்தே ஆக வேண்டும். Without food, nothing moves. சாப்பாடு இல்லாம அவங்க வாழ்க்கையில ஒன்று கூட நகராது. You know what Jesus says? நான் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா? Doing the will of my Father is my daily food. என்னை அனுப்புகிறவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து முடிப்பதே என்னுடைய அனுதின போஜனம். Even the people of Israel, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கூட they tested God in the heart by demanding the food they craved for.
தங்கள் இச்சைக்கேற்ற போஜனத்தை கேட்டு தங்கள் இருதயத்திலே தேவனை பரீட்சை பார்த்தார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Jesus one day going to send these disciples into the world. ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடர்களை இந்த உலகத்திற்குள்ளாக அனுப்ப போகிறார். I want you to go into all the nations of the world. இந்த உலகத்திற்குள்ள எல்லா தேசங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் செல்லும்படியாக நான் Just as விரும்புகிறேன். the Father sent me, I am sending you. பிதா என்னை அனுப்பினது போல் நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன். And I want your attitude to change. இப்பொழுது உங்களுடைய மனப்பான்மை மாற வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். Doing the will of the Father must be your daily food. உங்களை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தை செய்து முடிப்பதே உங்களுடைய அனுதின போஜனமாய் இருக்க வேண்டும். Getting things done in the kingdom for what God called you to must be your daily food. கர்த்தர் உங்களை என்ன காரியத்தை செய்து முடிக்கும்படியாக இந்த உலகத்திற்குள் அனுப்பினாரோ அதை செய்து முடிப்பது உங்களுடைய அனுதின போஜனமாய் இருக்க வேண்டும். That must excite you. அதுதான் உங்களை பரவசப்படுத்த வேண்டும். That must build you up and really refresh you. அதுதான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும், பலப்படுத்த வேண்டும். This lady went into the village இந்த ஸ்திரீ ஊருக்குள்ளே ஓடிப்போய் and she was speaking about everything that has happened. அவளுக்கு நடந்த எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு சொன்னார். The whole village, all the people are now starting to go towards Jesus. அங்க இருக்கிற எல்லா சமாரியர்களும் கிணற்றருகே இயேசுவை நோக்கி நகர Do ஆரம்பித்தார்கள். you know Samaritans usually wear white robes? சமாரியர்கள் பொதுவாகவே வெள்ளை அங்கிகளை தரித்துக் கொள்வார்கள். Now suddenly hordes of people are moving out of the village now. இப்பொழுது கிராமத்திலிருந்து அப்படியே கூட்டம் கூட்டமாக ஜனங்கள் அப்படியே கிணற்றருகே வர ஆரம்பிக்கிறார்கள். Just imagine all the fields are green now. இப்பொழுது அங்க இருக்கிற வயல்வெளி எல்லாம் பச்சை பசேல் என்று இருக்கிறது. கற்பனை செய்து And பாருங்கள். all these white robed men and women are running towards Jesus now. இப்பொழுது வெள்ளை அங்கிகளை தரித்திருக்கிறதான ஆண்களும் பெண்களும் இயேசுவை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And this was a very exciting moment in the story. அந்த கதையிலே இது மிகவும் பரவசப்படுத்தக்கூடியதான ஒரு சம்பவமாயிருக்கிறது. Now Jesus said to his disciples, இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீடர்களை பார்த்து சொன்னார், lift up your eyes and see how the fields are already white for harvest. இதோ வயல் நிலங்கள் இப்பொழுதே அறுப்புக்கு விளைந்திருக்கிறது என்று உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள். You think you have to go to Jerusalem? நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் எருசலேமுக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும். Samaria is not on the map for you now. உங்களை பொறுத்தவரை சமாரியா ஏதோ இந்த உலகத்திலே இல்லாத ஒரு இடத்தை போல நினைக்கிறீர்கள். Real harvest can be done only in 4 months. ஏதோ 4 மாதத்துக்கு ஒரு முறைதான் அறுவடை செய்ய முடியும் என்று நீங்கள் You நினைக்கிறீர்கள். have a certain time plan for your harvesting and for your sowing. உங்களுடைய அறுவடைக்காகவும் விதைப்புக்காகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அட்டவணையை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள். But I want to tell you now. ஆனால் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். Lift up your eyes. Lift up your eyes. உங்களுடைய கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள். The fields are white, fully white now, right now. அறுப்புக்காக இப்பொழுது வயல் நிலங்கள் விளைந்திருக்கிறது. And this harvest is coming towards us now. இந்த அறுவடையானது வெள்ளை நிறத்திலே நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. Don't be waiting with your own timetable. தயவு செய்து உங்களுடைய கால அட்டவணையை பின்பற்றிக் கொண்டிருக்காதீர்கள். It's in the kingdom. It's not going to happen according to this timetable. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய கால அட்டவணையின்படி எதுவுமே நடப்பதில்லை. My food is bringing these people into the kingdom of God. இந்த ஜனங்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே கொண்டு வருவதுதான் என்னுடைய போஜனம். These people have been entrusted to us today. இந்த ஜனங்கள் இப்பொழுது நம்முடைய கரங்களிலே நம்பி And கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். I want these people to come into the kingdom of God today. எனவே இந்த ஜனம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே இந்த நாளிலே வர வேண்டும் என்று சொல்லி நான் And if you விரும்புகிறேன். want to know about spiritual farming, நீங்கள் ஆவிக்குரிய விவசாயத்தை பற்றி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் it's என்றால் not what you think is always right in the kingdom of God. நீங்கள் நினைக்கிற காரியம் அல்ல, கற்பனை செய்கிற காரியம் மாத்திரமே தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் It's நடைபெறுவதில்லை. not always 4 months. எப்பொழுதுமே அறுப்பு காலம் வருகிறதற்கு 4 மாதம் அல்ல. Some people will sow, some people will reap. ஒரு சிலர் விதைப்பார்கள், அதை மற்றவர்கள் அறுப்பார்கள். This is what Apostle Paul is writing. இதைத்தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார். Who is Paul? Who is Apollo? பவுல் யார், அப்போலோ யார்? Everything God is doing. கர்த்தர் அவனவனுக்கு அருள் அளித்தபடியே God is doing everything. கர்த்தர் தாமே எல்லாவற்றையும் செய்கிறார். I planted, he watered. நான் நட்டேன், அப்போலோ நீர் பாய்ச்சினார். But everything, this is God that helps us to grow. ஆனா தேவனே விளையச் செய்தார். You know, sometimes believers think like this, or even pastors think like this. சில வேளைகளிலே விசுவாசிகளும் போதகர்களும் கூட இப்படி Oh, நினைக்கிறார்கள். I am the one who did this. நான் தான் இதை செய்து I முடித்தேன். am the only one who can lead worship. நான் மட்டும்தான் ஆராதனை நடத்த Oh, முடியும். I am the only one who can evangelize. I am the only one who can preach. நான் மட்டும்தான் பிரசங்கிக்க முடியும், நான் மட்டும்தான் சுவிசேஷத்தை சொல்ல முடியும். No. இல்லை இல்லை இல்லை. Some people will sow, some people will reap. ஒரு சிலர் விதைப்பார்கள், மற்றவர்கள் அறுப்பார்கள். And God will give our reward according to our own actions. நம்முடைய சொந்த கிரிகளின்படி தேவன் ஒரு நாள் நமக்கு பிரதிபலனை Jesus says, lift கொடுப்பார். up your eyes right now. Lift up your eyes. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், உங்களுடைய கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள். The harvest is white. The fields are white right now. இப்பொழுது வயல் நிலங்கள் விளைந்திருக்கிறது, வெண்மையாக இருக்கிறது. Don't think it's going to happen after 4 months. இதோ 4 மாதத்துக்கு பின்பாக தான் அறுப்பு காலம் வரும் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். Through the testimony of this lady,
இந்த சகோதரியினுடைய சாட்சி நிமித்தம் there was a huge revival in Samaria. அந்த சமாரியாவிலே மிகப்பெரிய ஒரு எழுப்புதல் God had already started his work of salvation in this area. கர்த்தர் ஏற்கனவே அந்த பகுதியிலே தம்முடைய ரட்சிப்பின் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார். Because of the word of this lady, இந்த ஸ்திரீயினுடைய வார்த்தைகள் நிமித்தம் many began to believe on the Lord Jesus. அந்த ஊரில் உள்ள சமாரியரில் அநேகர் அவர் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களானார்கள். I want to tell you something. உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். God can use anyone. கர்த்தர் யாரையும் பயன்படுத்த முடியும். We will think, hey, this lady, God can never use. ஒருவேளை நாம நினைப்போம், ஓ இந்த பெண்ணா ஆண்டவர் ஒருபோதும் பயன்படுத்த மாட்டார். Look at her background. அவங்க பின்னணியை பாருங்க. But you know, God who forgives, ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா, மன்னிக்கிற தேவன் he also forgets. அதை மறந்தும் போகிறார். That is a big difference between human beings and God. இதுதான் மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசம். You know, God is always, when you come to Christ one day, நீங்கள் கிறிஸ்துவினிடத்தில் ஒரு நாள் வந்த பொழுது, whatever your past life was, உங்களுடைய கடந்த காலம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும், God says, I can still change you completely. கர்த்தர் சொல்கிறார், இன்னும் நான் உன்னை முற்றிலுமாக மாற்ற முடியும். I am not only going to forgive you, நான் உன்னை மன்னிப்பது மாத்திரமல்ல, but I also forgive you. Forget those sins. அந்த பாவங்களை நான் மறந்தும் போகிறேன். And I will throw these sins into the deepest sea. இந்த பாவங்களை கடலின் ஆழத்திலே கொண்டு போய் போட்டுவிட்டேன். But you know what we do? ஆனால் நாம் என்ன செய்வோம் தெரியுமா? We'll go fishing. நாம் போய் அங்க தூண்டில் போட்டு கொண்டிருப்போம். Take something out of this fellow, for this fellow. இந்த நபர் செய்த கடந்த கால பாவங்களே கொஞ்சம் தூண்டில் போட்டு வெளியே எடுப்போம். You know what you did in 1956? 1956ல நீ என்ன செய்தாய் தெரியுமா? Do you know what you did in 96? I know. 96ல நீ என்ன செய்தாய் தெரியுமா? எனக்கு தெரியும். This is the problem of some Christians even today. சில கிறிஸ்தவர்களுடைய பிரச்சனை இன்றைக்கு இதுதான். God forgets, but we go fishing. ஆண்டவரே மறந்துடுவார், ஆனா நம்ம போய் தூண்டில் போட்டுட்டு We will be taking and say, hey, this is what you did on that day. நம்ம போய் தூண்டில் போட்டு அதை வெளியே கொண்டு வந்து அன்னைக்கு நீ இதுதான் செய்தா என்று காண்பிப்போம். You know, Jesus was never a racist. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து ஒருபோதும் இனவெறி உள்ள ஒரு நபர் அல்ல. God began to use this lady. கர்த்தர் இந்த ஸ்திரீயை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார். He knew her background, அவருக்கு அவளுடைய பின்னணி தெரியும். but he never was a racist. ஆனா அவர் ஒருபோதும் இனவெறி பிடித்த ஒரு நபராக இருக்கவில்லை. Now the Samaritans came to Jesus. இப்பொழுது சமாரியர்கள் அவரிடத்தில் வந்து, They said, Lord, come and stay with us for 2 days. தங்களிடத்தில் தங்க வேண்டும் என்று 2 நாள் தங்க வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள். Jesus did not say, hey, what are you talking about? இப்ப இயேசு கிறிஸ்து சொல்லவில்லை, என்ன பேசுகிறீர்கள்? The kingdom of God is waiting. தேவனுடைய ராஜ்யம் எனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது. How can I come and stay with you? நான் எப்படி வந்து உங்களோடு தங்க முடியும்? You are ordinary Samaritans. நீங்க ஒரு சாதாரண சமாரியர்கள். I am a Jew. நான் ஒரு யூதன். How can I come and stay in your village? நான் எப்படி வந்து உங்க கிராமத்திலே தங்குவது? How can I come and mix myself with you? நான் எப்படி உங்களோடு வந்து கலந்து அங்கே வாழ்வது? What is my status and what is your status? என்னுடைய தகுதி என்ன, உங்களுடைய தகுதி என்ன? You have a 5-star hotel in your village? இங்கே எப்படியாவது 5 நட்சத்திர ஹோட்டல் ஏதாவது இருக்கிறதா? Do you have a big car for me? எனக்காக ஒரு பெரிய கார் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? Do you have enough petrol bunks here in the area so I can travel around? இங்க பக்கத்துல ஏதாவது பெட்ரோல் பங்க் இருக்கா? நான் பெட்ரோல் போட்டு அப்படியே இந்த ஊரை பார்க்க முடியாங்க. No, I am not coming. இல்லை என்னால் வர முடியாது. But you know, this mighty and meek Jesus, ஆனால் இந்த வல்லமையான சாந்த குணமுள்ள இயேசு, he went and stayed with these people. அவர் போய் அந்த சமாரியரிடத்திலே 2 நாள் தங்கினார். Sometimes it is not what you preach, but your actions change people. சில நேரத்துல நீங்க பண்ணுகிற பிரசங்கம் அல்ல, உங்களுடைய வாழ்க்கை முறைதான் ஜனங்களை மாற்றுகிறது. Jesus was staying with these people. இயேசு கிறிஸ்து போய் இந்த சமாரியரிடத்திலே தங்கினார். And more people began to believe on him. அங்கே அநேகர் அவர் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களானார்கள். He was not supporting any racist thinking in his mind. தன்னுடைய சிந்தனையிலே எந்த ஒரு இனவெறி சிந்தனையும் அவர் வைத்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. Dear brothers and sisters, I know it's getting late. கருமையான சகோதர சகோதரிகளே, இப்பொழுது தாமதமாய் கொண்டிருக்கிறது எனக்கு தெரியும். But I want to close with this point. ஆனால் இந்த கருத்தோடு கூட நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். I am deeply concerned about the Church of Jesus all across the nations. உலகமெங்கிலும் இருக்கிறதான இயேசுவின் சபை குறித்து நான் மிகுந்த கரிசனை உள்ள ஒரு நபராய் இருக்கிறேன். And especially in our country of India. விசேஷமாக நம்முடைய தேசமாக இந்தியாவிலே. If there is going to be divisions and racism inside the Church of Jesus, சபைக்குள்ளே பிரிவினைகளும் இன பிரிவினைகளும் காணப்படுமானால், I promise you, revival will never come. நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன், ஒருபோதும் எழுப்புதல் நம் மத்தியில வரவே வராது. There will be no unity, real unity in the Church of Jesus. நம் மத்தியில் உண்மையான ஒரு ஒற்றுமை இல்லை என்று சொன்னால்,
How can God work in us and through us? எப்படி தேவன் நமக்குள்ளே நம் மூலமாக கிரியை செய்ய முடியும்? When there's going to be division inside the church of Jesus. சபைக்குள்ளேயே இயேசுவின் சபைக்குள்ளேயே பிரிவினை காணப்படுமானால். This is what James is writing in his epistle. இதைத்தான் யாக்கோபு தன்னுடைய நிருபத்திலே எழுதுகிறான். Moneyed people are being respected. ஐஸ்வர்யான்கள் வந்தால் அவர்களுக்கு கனப்படுத்துகிறீர்கள். Silky clothes and jewels are being respected. பட்டாடை உடுத்தி இருக்கிறவர்கள், நல்ல ஆபரணங்களை போட்டிருக்கிறவர்களை கண்டால் அவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கிறீர்கள். People with money are given big chairs. பணம் உள்ளவர்களுக்கு பெரிய நாற்காலி. Ordinary people go to the mat now. சாதாரண ஜனங்களாம் போய் பாயில உட்காருங்க. You don't need a chair now. உங்களுக்கு நாற்காலி தேவையில்லை. If this is the condition of the church, இது சபையினுடைய நிலைமையா இருக்குமானால், and we say, Lord, அக்கினி அனுப்பும். Lord, send your fire. அதுக்கப்புறம் தேவனே அக்கினி அனுப்பும் என்று ஜெபித்தால், what fire is going to come? என்ன அக்கினி வரப்போகிறது? Not real fire, fake fire will come. உண்மையான அக்கினி அல்ல, பொய்யான அக்கினி தான் நம்ம மத்தியில வரும். Because we are so divided sometimes in the church of Jesus. ஏனென்றால் நமக்குள்ளே அத்தனை பிரிவினைகள் இயேசுவின் சபைக்குள்ளே காணப்படுகிறது. The testimony of this lady began to change Samaria. இந்த ஸ்திரீயினுடைய சாட்சி சமாரியாவில் உள்ள அநேகரை மாற்ற ஆரம்பித்தது. And then the lifestyle of Jesus அதற்கு பிற்பாடு இயேசுனுடைய இந்த வாழ்க்கை முறை began to change that whole area. அங்கிருந்த முழு பகுதியையும் மாற்ற ஆரம்பித்தது. When I was a child, நான் குழந்தையா இருந்த பொழுது, I have seen many missionaries in India. நான் சிறுவனா இருந்த பொழுது நிறைய மிஷனரிகளை இந்திய தேசத்துல பார்த்திருக்கிறேன். Many missionaries who came to India built schools, hospitals, colleges, universities. அநேக மிஷனரிகள் இந்திய தேசத்திற்கு வந்து பள்ளிக்கூடங்களை, கல்லூரிகளை, மருத்துவமனைகளை கட்டினார்கள். But when you see the lifestyle, ஆனா அவருடைய வாழ்க்கை முறையை நாங்கள் பார்த்த பொழுது, what a sacrifice. என்ன ஒரு தியாகம். What a sacrifice. என்ன ஒரு தியாகம் வாழ்க்கையில. We knew a lady who got chocolates, all the food from the United States. நான் சிறுவனா இருந்த பொழுது ஒரு மிஷனரி அம்மா இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு அமெரிக்கா தேசத்திலிருந்து சாப்பாடு, சாக்லேட் எல்லாம் வரும். But she will give that all away to the poor children in that area. ஆனா அதெல்லாம் வாங்கி அந்த பகுதியில் இருக்கிற ஏழை பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து விடுவார்கள். And she will drink this கேழ்வரகு கூழ். அவங்க கொடுக்கிற அந்த கேழ்வரகு கூழை வாங்கி அந்த அம்மா குடிப்பாங்க. She will be walking barefoot. செருப்பு இல்லாம வெறுங்கால நடந்து கொண்டிருப்பாங்க. Their lifestyle touched the lives of people. அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை ஜனங்களை தொட ஆரம்பித்தது. This is what the church needs today. இன்றைக்கு நம்முடைய சபைக்கு இதுதான் தேவை. Young people, I am challenging you. அருமையான வாலிபர்களே, நான் உங்களுக்கு சவாலிட்டு சொல்லுகிறேன். Stand up for Jesus and be firm in the teachings of Jesus. இயேசுவுக்காக எழுந்து நில்லுங்கள், தேவனுடைய உபதேசத்திலே நிலைத்து நில்லுங்கள். And come back to the truth of the Bible. தேவனுடைய சத்தியத்திற்கு திரும்பி வாருங்கள். Challenge the churches to come back to the word of God. இயேசுனுடைய சபையை மறுபடியுமாக தேவனுடைய வார்த்தைக்கு திரும்பும்படியாக சவால் கொடுங்கள். Jesus never supported racism and divisions inside the church of Jesus. இயேசுனுடைய சபைக்குள்ளே ஒருபோதும் இனப்பாகுபாடு வருவதற்கு தேவன் ஒருபோதும் ஒத்துழைக்கவில்லை. Jesus used everyone who was touched by his power. அவருடைய வல்லமையினால தொடப்பட்ட எவரையும் கர்த்தர் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார். This evening before I close, இந்த மாலை வேளையிலே நான் முடிப்பதற்கு முன்பதாக, whatever your background, உங்களுடைய பின்னணி எதுவாக இருந்தாலும் don't worry. கவலைப்படாதீர்கள். Come to Jesus tonight. இந்த மாலை வேளையிலே இயேசுவினிடத்திற்கு வாருங்கள். Come to Jesus tonight. இயேசுவினிடத்திற்கு வாருங்கள். And say, Lord, with everything in my past, கர்த்தாவே, என்னுடைய கடந்த காலத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும், with everything that I have lived in this life, ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் செய்த எல்லாவற்றையும், I just want to be transparent in your presence. ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்துல திறந்த மனதோடு கூட எல்லாவற்றையும் நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். You know everything from me. ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லாம் உமக்கு தெரியும். Where should I go away from you? ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னத்தை விட்டு நான் எங்கே ஓட முடியும்? You know everything. ஆண்டவரே, உமக்கு எல்லாமே தெரியும். I want to be transparent before you. ஆண்டவரே, உமக்கு முன்பாக என்னுடைய இருதயத்தை திறந்து காண்பிக்க விரும்புகிறேன். Lord, touch me and transform me. கர்த்தாவே, என்னை தொடுவீராக, என்னை மறுரூபப்படுத்துவீராக. I want to fulfill your purposes and plans in my personal life. ஆண்டவரே, என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே உம்முடைய திட்டங்களையும் உம்முடைய நோக்கங்களையும் நான் நிறைவேற்ற விரும்புகிறேன். Give me the courage to speak about you. ஆண்டவரே, உம்மை பற்றி பேசுவதற்கான தைரியத்தை எனக்கு தாரும். Whatever you have in mind about me, ஆண்டவரே, என்னை பற்றி நீர் என்ன சிந்தனையில வைத்திருக்கிறீரோ, Lord, I want to fulfill that in my life. ஆண்டவரே, அந்த காரியத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் செய்து முடிக்க விரும்புகிறேன். This evening I want to put my life
in your presence. இந்த மாலை வேளையிலே உம்முடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பாக என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வைக்க விரும்புகிறேன். And as we sing this song right now, இந்த பாடலை நாம் பாடும் பொழுது, if you want to consecrate your life once again into the hands of God, உங்களுடைய வாழ்க்கையை இன்னொரு விசையாக கூட தெய்வ சமூகத்திலே நீங்கள் அர்ப்பணிக்க விரும்பினால், if you want to say, yes Lord, let your will be done in my life. ஆம் ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடப்பதாக. I want to accomplish everything what you have in store for me in your kingdom. ஆண்டவரே, உம்முடைய ராஜ்யத்திலே எனக்காக என்ன காரியத்தை நீர் வைத்து வைத்திருக்கிறீரோ அதை நான் நிறைவேற்ற விரும்புகிறேன். I want to consecrate my life this evening in your presence. ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையிலே என்னுடைய வாழ்க்கையை மறுபடியும் ஒரு விசையாக உம்முடைய பிரசன்னத்திலே ஒப்புக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். If you really mean this from your heart, from the depths of your heart, உங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த ஜெபத்தை உண்மையாகவே நீங்கள் சொல்ல விரும்பினால், just kneel down in the presence of God தேவ பிரசன்னத்திலே முழங்காற்படியிட்டவர்களாக and say, Lord, here am I. ஆண்டவரே, இதோ அடியேன் இருக்கிறேன். Here am I. ஆண்டவரே, இதோ அடியேன் இருக்கிறேன். Use me. என்னை பயன்படுத்தும். Use me. என்னை பயன்படுத்தும். I want to do something for you. ஆண்டவரே, உமக்காக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நான் செய்து முடிக்க விரும்புகிறேன். I want to do your will in my life. ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையில் உம்முடைய சித்தத்தை செய்து முடிக்க விரும்புகிறேன். I want to accomplish that which you have in store for me. ஆண்டவரே, எனக்காக நீர் வைத்து வைத்திருக்கிற அந்த காரியத்தை, நோக்கத்தை நான் செய்து முடிக்க விரும்புகிறேன். Just kneel down in his presence and lift up your hands and say, Lord, I want to place my life before you. தேவ பிரசன்னத்தில் முழங்காற்படியிட்டவர்களாக உடைய கரங்களை உயர்த்தி, ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கை உமக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுங்கள். எஜமானனே, எஜமானனே, உம் சேவைக்காய் என்னை அழைத்தே. எஜமானனே, எஜமானனே, உம் சேவைக்காய் என்னை அழைத்தீர். அழியும் என் கைகளை கொண்டு அழியாவும் ராஜ்யம் பெற்ற வைத்தியமான என்னை தெரிந்தெடுத்தீர். அழியும் என் முதல்கள் கொண்டு அழியாவும் வார்த்தையை சொல்ல எத்தனாய் வாழ்ந்த என்னை தெரிந்தெடுத்தீர். ஆராதிப்பேன் அதை எண்ணியே வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன் அதை எண்ணியே வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன் 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 ஆராதிப்பேன். இன்னும் என்ன நன்மை கண்டீ என்னை அழைத்து உயர்த்தி வைத்தீ. என்னில் என்ன நன்மை கண்டீ என்னை அழைத்து உயர்த்தி வைத்தீ. அழியும் என் கைகளை கொண்டு அழியாவும் ராஜ்யம் பெற்ற வைத்தியமான என்னை தெரிந்தெடுத்தீர். அழியும் என் முதல்கள் கொண்டு அழியாவும் வார்த்தையை சொல்ல எத்தனாய் வாழ்ந்த என்னை தெரிந்தெடுத்தீர். ஆராதிப்பேன் அதை எண்ணியே வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன் அதை எண்ணியே வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன் 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 ஆராதிப்பேன்
பார்த்தேன். நான் செய்வதே அனுதினமும் என் போஜனம் உம் சித்தத்தை நான் செய்வதே அனுதினமும் என் போஜனம். அழியும் என் கைகளை கொண்டு அழியாவும் ராஜ்யப்பட்ட வைத்தியமான என்னை தெரிந்தெடுத்தீர். அழியும் என் கைகளை கொண்டு அழியாவும் வார்த்தையை சொல்ல எத்தனாய் வாழ்ந்த என்னை தெரிந்தெடுத்தீர். ஆராதிப்பேன் அதை எண்ணியே வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன் அதை எண்ணியே வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன் 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 ஆராதிப்பேன். Maybe God has been speaking to some of you this evening. ஒருவேளை இந்த மாலை வேளையிலே உங்களில் ஒரு சிலரோடு கூட தேவன் பேசிக் கொண்டிருக்கலாம். Maybe you think I am unworthy. ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம், நான் தகுதியில்லாத ஒரு நபர், I have no reputation. என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு மதிப்பும் இல்லை, I have no background. எனக்கு எந்த ஒரு நல்ல பின்னணியும் இல்லை, People will not respect me. ஜனங்கள் என்னை பார்த்து எனக்கு மரியாதை கொடுப்பதில்லை. The words of Jesus and His presence ஆனால் இயேசுனுடைய வார்த்தைகளும் அவருடைய பிரசன்னமும் and His power can transform you completely. அவருடைய வல்லமையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக மறுரூபப்படுத்த முடியும். He can use you to bring about a revival in our nation of India. நம்முடைய தேசத்திலே ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வரும்படியாக கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்த முடியும். He can use you for a revival in the nations of this world. இந்த உலகத்தின் தேசங்களுக்குள்ளாக எழுப்புதலை கொண்டு வரும்படியாக கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்த முடியும். All we need to do this evening, இந்த மாலை வேளையிலே நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், that we say, Lord, take me as I am today. கர்த்தாவே, நான் இருக்கிற வண்ணமாகவே என்னை எடுத்து உபயோகப்படுத்தும். Lord, change me. கர்த்தாவே, என்னை மாற்றும். Change me through your power and your presence. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னத்தினாலும் உம்முடைய வல்லமையினாலும் என்னை ஒரு விசையாய் கூட மாற்றும். As a sign of my consecration, ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்திலே என்னை ஒப்புக்கொடுப்பதன் அடையாளமாக I want to kneel down in your presence. ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்திலே முழங்காற்படியிட விரும்புகிறேன். And I want to put my life into your hands this evening. ஆண்டவரே, உம்முடைய கரத்திலே என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் ஒப்புக்கொடுக்க விரும்புகிறேன். Use me according to your own will and desire. ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தத்தின்படி உம்முடைய விருப்பத்தின்படி என்னை பயன்படுத்தும். Doing your will be my food. ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தத்தை செய்து முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாக இருக்கும். I want to accomplish everything you call me for. ஆண்டவரே, என்னை எதற்காக அழைத்தீரோ அது எல்லாவற்றையும் நான் செய்து முடிக்க I want to விரும்புகிறேன். get hold of that for which you got hold of me. ஆண்டவரே, என்னை எதற்காக பிடித்தீரோ அந்த காரியத்தை நான் செய்து முடிக்க விரும்புகிறேன். I want to place my life before you. ஆண்டவரே, உமக்கு முன்பாக என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வைக்க விரும்புகிறேன். Before we come to a close, I want us to pray together the prayer that Jesus taught to his disciples. முடிப்பதற்கு முன்பதாக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததான அந்த ஜெபத்தை நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். I will pray in English. நான் ஆங்கிலத்திலே ஜெபிப்பேன். And you can pray in whichever language you please to or you know. உங்களுக்கு எந்த மொழி தெரியுமோ அந்த மொழியிலே நீங்கள் ஜெபிக்கலாம். Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. The Lord bless you and keep you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர். The Lord make his face to shine upon you
கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையாயிருக்க கடவர். and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி and give you his peace. உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையோடு பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். God bless you. கர்த்தர் உங்களை Be ஆசீர்வதிப்பார். blessed and be safe wherever you are. நீங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே ஆசீர்வாதமாயிருங்கள், பாதுகாப்பாக இருங்கள். Be a blessing to many thousands of people. அநேக ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாயிருங்கள். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. அதிசயமாய் தாங்கும் தேவ பிரசன்னம் என்ன நடந்தால் எதிர்கொள்ளுவோம்.